السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو آج یہ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اس میں عمران ایکس 2 نہیں تھا۔ اس میں عمران کے پاس کوئی سیکرٹ سروس نہیں تھی، کوئی فلیٹ نہیں تھا، سلیمان بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ ان سب دنوں سے پہلے کے دن کا ایک کیس ہے اور یقیناً آپ کو پسند آنے والا ہے کیونکہ مجرم انٹرپول کے افسر بن کر اس سے بات کرتے ہیں اور آخر میں وہ ان کو پکڑتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ، سنسنی خیز اور مزاحیہ بڑے مزے کا ناول ہے اور آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ عمران سیریز ناول ڈینجر زون بائی ایم راحت مکمل ناول۔ کہانی ان دنوں کی ہے جب عمران نہ ایکس 2 تھا اور نہ اس کے پاس زیادہ وسائل تھے۔ یورپ سے تعلیم مکمل کر آیا تھا اور رحمان صاحب کو دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس کی باتیں کبھی نہیں مانیں گے۔ لے دے کے صرف فیاض تھا جو اس کا غم خوار تھا اور فیاض کے بھی عیش تھے۔ عمران کے ذریعے اس کے بہت سے کام بن چکے تھے۔ وہ فلیٹ ابھی عمران کی تحویل میں نہیں آیا تھا جو بعد میں بہت سی داستانوں کا مرکز بنا تھا۔ رحمان صاحب سے 2 جھڑپیں ہو گئی تھی اور عمران اب گھر سے بے تعلق ہو گیا تھا۔ پاس پلے کچھ نہیں تھا، خاصی تنگی تھی۔ سلطان گلی نامی ایک محلے میں اس نے ایک مکان کرائے پر لے رکھا تھا اور مالک مکان کو اس بات کا شدید غم تھا کہ وہ ایک ایسے کرائے دار کے جال میں پھنس گیا ہے۔ بہرحال مکان خالی ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا، اس لیے صبر کر کے خاموش ہو گیا۔ ادھار سدھار سے زندگی کی گاڑی گھسیٹ رہی تھی۔ کبھی کبھی فیاض مرغا بن جاتا لیکن اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں تھا، بس جب کبھی پھنستا اس کے قرض خواہوں کا چھوٹا موٹا قرض ادا کر دیتا تھا۔ ایک شام فیاض نے اسے گھر کی دیوار سے کودتے پکڑا۔ وہ ایک خاص کام سے عمران کے پاس آیا تھا۔ خیریت، یہ نیا راستہ تم نے کب دریافت کیا؟ ضرورت ایجاد کی مہمانی ہے۔ خوب، یہ جملہ بھی تمہاری ایجاد ہے، مسئلہ کیا ہے؟ بس یار، دروازے کا استعمال زیادہ نہیں ہوتا، چولیں ڈھیلی ہو جاتی ہیں، چون چون کرنے لگتا ہے اور ذرا احتیاط میں اسے کم ہی استعمال کرتا ہوں۔ کہاں جا رہے تھے؟ رزق کی تلاش میں۔ کیا مطلب؟ 2.5 دن سے بھوکا ہوں۔ عمران پیٹ پر ہاتھ پھیر کر بولا، اور میں یہی فیصلہ کر کے آیا تھا کہ رات کا کھانا تمہارے ساتھ کھاؤں گا۔ واہ، تمہارے یہ فیصلے کس قدر حسین ہوتے ہیں، عمران نے کہا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک عمدہ ریستوران میں تھے۔ فیاض صبر و سکون سے عمران کو پلیٹوں پر ہاتھ صاف کرتے دیکھ رہا تھا، لیکن مجبوری تھی، کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ جب عمران ناک تک پہنچا تو اس نے فیاض کی طرف دیکھ کر 2-4 زوردار ڈکاریں لیں اور پھر فیاض کی طرف دیکھنے لگا۔ ٹھونس چکے؟ ہاں بس چکھ لیا، تمہاری دل شکنی ہوتی، عمران نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، اور کچھ؟ کافی، عمران نے سکون سے کہا اور فیاض نے کافی کا آرڈر دے دیا۔ کافی پیتے ہوئے بولا، اس بار میں ایک مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ اچھا، کیا قد ہے؟ کس کا؟ تمہاری نئی سیکرٹری کا؟ بکواس مت کرو، میں تم سے سیکرٹری کی بات نہیں کر رہا۔ پھر کیسی مصیبت ہے؟ اسمگلروں کا ایک جال پھیلا ہوا ہے جس کے ڈانگے یہاں سے ہانگ کانگ تک پھیلے ہوئے ہیں۔ بہت دن سے اس سلسلے میں کام ہو رہا ہے اور ان تحقیقات کا جو نتیجہ سامنے آیا ہے وہ لمبا ہے۔ یہ سلسلہ تارک پور سے جاری ہے اور ہانگ کانگ تک پھیلا ہوا ہے۔ یہاں موجود لوگوں کے بارے میں تو پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کون ہیں اور ان کا طریقہ کار کیا ہے، لیکن ہانگ کانگ پولیس نے ہم سے رابطہ قائم کر کے جو تفصیلات مہیا کی ہیں وہ یوں ہیں۔ 2 مختلف گروہوں کے اشتراک سے یہ کاروبار چل رہا ہے۔ ہانگ کانگ کے گروہ کے چیف کا نام ٹیٹو نامی شخص ہے جس کا بہت بڑا گروہ ہے۔ مقامی اسمگلروں کے گینگ سے ہانگ کانگ کے گروہ کی چل گئی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ سامنے آئے ہیں۔ ایک شبہ ہے مقامی گروہ شاید انٹرپول کے حوالے سے یہ کام کر رہا ہے اور بہت چلاک لوگوں پر مشتمل ہے۔ میں 2 بار تارک پور جا کر تحقیقات کر چکا ہوں لیکن کوئی پوائنٹ نہیں مل سکا ہے۔ پتہ نہیں وہ لوگ کون ہیں جو بڑی چلاکی سے یہ کاروبار کر رہے ہیں۔ اب معلوم ہوا ہے کہ مقامی گروہ ہانگ کانگ کے ٹینوں کے گروہ کو کسی خاص وجہ سے ختم کر دینا چاہتا ہے۔ ہانگ کانگ کے پولیس کمشنر نے درخواست کی ہے کہ کسی طرح ان دونوں گروہوں کا کلمہ کیا جائے اور یہ خدمت میرے سپرد کی گئی ہے۔ معاملات دلچسپ ہیں، میرے لیے تو مصیبت بن گئے ہیں۔ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مدد؟ تمہاری فریاد سن لی گئی ہے، کام ہو جائے گا، لیکن ایک شرط ہے۔ کیا؟ بانسری بجائی ہے کبھی؟ بانسری؟ ہاں، بڑی مشہور چیز ہے، کمال ہے، بانس میں سے ری نکال کر اس میں سوراخ کیے جاتے ہیں اور پھر مگر اس وقت بانسری کہاں سے آ گھسی؟ میری مراد چین کی بانسری سے سی۔ وضاحت کرو، بس چین کی بانسری بجاؤ، یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، میں مجرموں کے گرد جال پھیلاؤں گا،
اگر مقامی اسمگلر ہانگ کانگ کے اسمگلر کی بین بجانا چاہتے ہیں تو بجائیں، جب اس کی بین بج جائے گی تو ہم مقامی اسمگلروں کی بین بجا دیں گے۔ اوہ، تمہارا خیال ہے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ کو ختم کر دے تو اس کے بعد دوسرے گروہ کو ہم ختم کر دیں گے؟ یہی مطلب ہے، کمال ہے، تم سمجھ گئے۔ مگر عمران، یہ مگر تمہارا بیڑا غرق کر دے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن کچھ تو بتاؤ۔ اسمگلر میری خالہ کے سسرال والوں میں سے ہیں، پہلے خالہ سے ملوں گا، پھر سسرال والوں سے، پھر فضول بکواس، تو پھر جاؤ نا، کھانے کا شکریہ۔ عمران اپنی جگہ سے اٹھ گیا، فیاض بھی بادل نخواست تھا، اٹھ گیا تھا۔ سنو تو صحیح عمران، مجھے کوئی کام نہیں سونپو گے؟ فیاض نے کہا۔ صرف ایک کام؟ ہاں ہاں، کہو تو صحیح۔ خاموش بیٹھ جاؤ، کوئی پوچھے تو کہو کام شروع ہو چکا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام تمہارے بس کا نہیں ہے۔ اوہ، تمہاری مرضی، ٹھیک ہے، میں تمہاری ہدایت پر عمل کروں گا۔ فیاض نے جبڑے پھینچے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کریں اور لائک لازمی کریں۔ سیاہ بادل امنڈ سے چلے آ رہے تھے، سائیکی کی کار بھی کھلی چھت تھی۔ اسے خطرہ تھا کہ اگر بارش ہو گئی تو اس کے لباس کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ گاڑی میں نیا لباس بھی نہیں تھا، موجود بھی ہوتا تو وہ بیکار ہوتا، وہ بھی بھیگ جاتا، کیونکہ اس نے گاڑی سے کنوس ہیڈ تو اتار دیا تھا۔ بس حماقت ہی ہو گئی تھی۔ اگر گاڑی میں ہیڈ سے کنوس لگا رہنے دیا جاتا تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن وہ سنکی تھی۔ دوسرے تو اسے سنکی کہتے ہی تھے، لیکن وہ خود بھی اپنے آپ کو سنکی ہی سمجھتی تھی۔ ایسے بے تکے کام کرتی تھی کہ عام طور پر اسے تکالیف سے ہی دوچار ہونا پڑتا تھا، اور لطف کی بات یہ تھی کہ ان بے تکے کاموں کا کوئی جواز بھی نہیں ہوتا تھا، بس دماغ میں آتا یہ کام کرو اور یوں کرو، اور پھر اسے کون نکال سکتا تھا؟ گھر سے چلتے ہوئے بھی ملازم نے گاڑی پر باقاعدہ ہیڈ لگا دیا تھا۔ وہ ایک خوبصورت لباس پہنے، بالوں میں ربن لگائے، آنکھوں پر چشمہ چڑھائے کار کے نزدیک آئی تو اسے ٹوپی پہنے دیکھ کر چراغ پا ہو گئی۔ اس نے اپنے ملازم کو آواز دی اور ملازم، جس نے ابھی ابھی گاڑی کی صفائی کی تھی، بھاگ کر آ گیا۔ یس میڈم، یہ کیا ہے؟ سائیکی نے ہیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ روبن ہیڈ؟ کیا بکواس ہے، میرا مطلب ہے صرف ہیڈ۔ ملازم جلدی سے بولا۔ کیوں لگایا ہے؟ گاڑی تہذیب یافتہ ہو جاتی ہے اس کے لگانے سے۔ بکو مت، اتارو اسے، اتار دو۔ سائیکی پاؤں پٹک کر بولی اور ملازم نے جلدی سے ہیڈ اتار دیا۔ پھر سائیکی نے اس کا پرانا فلیٹ ہیٹ بھی اتروایا اور ملازم اپنے گنجے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے برے برے منہ بناتا رہا تھا۔ بہرحال ہیڈ اتروا کر سائیکی چل پڑی، اسے دارالحکومت پہنچنا تھا۔ انٹرپول ہیڈ کوارٹر کے مقامی سربراہ نے اس کے سپرد ایک کام کیا تھا اور وہ بخوشی یہ کام انجام دینے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ ویکٹر نارمن ایک خطرناک انسان تھا، لیکن بہرحال وہ انٹرپول کا نمائندہ تھا، اس لیے صرف مجرموں کے لیے ہی خطرناک تھا۔ عام لوگوں کو اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تھی۔ اس کا طریقہ کار بھی کسی قدر دوسروں سے مختلف تھا۔ اس کے پاس انٹرپول کے مستقل ملازم کافی تھے اور وہ ان سے ضروری کام بھی لیتا رہتا تھا، لیکن اس کے علاوہ اس نے ملک کے ہی خطرناک لوگوں کو بھی پھانسا ہوا تھا۔ وہ معقول معاوضے پر ان سے کام لیتا تھا۔ ان لوگوں میں عام طور پر سے خطرناک مجرم ہوتے تھے اور یہ لوگ وکٹر نارمن کے لیے بہترین کارنامے انجام دیتے تھے۔ مجرموں کو مجرم زیادہ سمجھتے ہیں، اس طرح ویکٹر ان کے ذریعے ہی خطرناک مجرموں پر ہاتھ ڈالتا تھا۔ سائیکی اس کے لیے پچھلے سال سے کام کر رہی تھی۔ سائیکی کی کہانی بھی عجیب تھی۔ یونانی نژاد تھی، والدین بچپن میں ہی مر چکے تھے، دوسروں کے ہاتھوں میں پرورش پائی اور کوئی سرپرست نہ ہونے کی وجہ سے جرائم کی دنیا میں نکل گئی۔ اسے دولت سے بہت دلچسپی تھی اور وہ خود کو ایک خوشحال انسان دیکھنا چاہتی تھی، اور پھر پہلی بار وہ ایک نوجوان سے متاثر ہوئی، نیلی آنکھوں والے کارل سے، لیکن وہ بھی سائیکی کی طرح کلاش تھا۔ ان دونوں نے آپس میں شادی کر لی، تب ان دونوں نے مل کر منشیات کی اسمگلنگ کا پروگرام بنایا اور سائیکی کارل کے ساتھ مشرق کے ان علاقوں میں آ گئی جہاں سے وہ منشیات حاصل کر کے مغرب کے ملکوں میں سپلائی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہاں سے چرس لی اور یورپ میں لا کر فروخت کر دی۔ یہ پہلی کامیابی جو انہیں حاصل ہوئی بے مثال تھی۔ اس کامیابی نے ان کے حوصلے بڑھا دیے اور اس کے بعد یہ کے بعد دیگرے 3 پھیرے ان کے کامیاب رہے، اور اس کے بعد انہوں نے ساری رقم چرس کی خرید میں جھونک دی، لیکن یہ نہ تجربے کاری تھی۔ چرس کی زیادہ مقدار مخدوش ہو گئی اور انہیں اس وقت دھر لیا گیا جب وہ چرس لے کر ایئرپورٹ جا رہے تھے۔ کارل ذرا تیز مزاج آدمی تھا، اس نے پولیس والوں پر فائرنگ شروع کر دی
اور جوابی فائرنگ سے 2 گولیاں اس کے سینے میں اتر گئی۔ کارل مر گیا اور سائیکی بے سہارا ہو گئی۔ اس نے 3 سال جیل میں سزا کاٹی، لیکن جیل میں رہنے سے اس کا انداز فکر بدل گیا۔ اس طرح سمگلنگ کرنا اب اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ رہائی کے بعد اس نے کوشش کر کے اسی ملک کی شہریت حاصل کر لی اور ایک چھوٹے سے قصبے تارک پور میں رہائش اختیار کر لی، لیکن یہاں رہائش اختیار کر کے اس کے سامنے بہت سی مشکلات آ کھڑی ہوئیں۔ سب سے بڑی مشکل ذریعہ معاش کی تھی۔ بہت غور و خوض کے بعد اس نے پھر سے اس پیشے کو اپنایا، یعنی منشیات کی تجارت، لیکن اب اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اسے نئے سرے سے جدوجہد کرنی تھی، کیونکہ تجارت کے لیے برہل رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ اس نے تھوڑی سی چرس خریدی اور مقامی طور پر ہی اسے فروخت کر کے کام چلانے لگی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے۔ وہ پھر سے کوئی بڑا کام کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس کی بھرپور کوشش تھی کہ تھوڑی بہت رقم اس کے پاس جمع ہو جائے۔ جیل سے چھوٹنے کے کچھ عرصے بعد اسے جوزف کلائڈر ملا۔ چھوٹی چھوٹی آنکھوں والا جوزف ایک خطرناک آدمی تھا اور پولیس سے چھپتا پھر رہا تھا۔ سائیکی نے اس کی پولیس سے جان چھڑوا دی، جس سے جوزف اس کا بہت شکر گزار ہوا، لیکن یہ سائیکی کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہیں تھا کہ جوزف کلائڈر کسی وقت اس کے کام بھی آ سکتا ہے۔ پھر ایک دن جوزف کلائڈر اس کے پاس آیا، بڑے عیش میں تھا۔ اس نے بتایا کہ انٹرپول نے اسے انگیج کر لیا ہے اور اب وہ اس کے لیے کام کرتا ہے۔ تب خود ہی اس نے سائیکی کو بھی پیشکش کی کہ اگر وہ چاہے تو انٹرپول کے لیے کام کرے۔ سائیکی نے اس کی یہ بات منظور کر لی۔ جوزف کے ذریعے ہی اس کی ملاقات نارمن ویکٹر سے ہوئی۔ نارمن ویکٹر نے اسے کام پر رکھ لیا۔ چند چھوٹے موٹے کام سائیکی کے سپرد کیے گئے، جنہیں سائیکی نے بخوبی انجام دے دیا۔ نارمن ویکٹر اس کے کاموں سے بہت خوش ہوا تھا۔ تب اس کی ملازمت پکی ہو گئی۔ اب اسے ہر ماہ ایک معقول رقم انٹرپول سے ملتی تھی۔ اس کی زندگی کافی پرسکون ہو گئی تھی۔ ایک ملازم بھی رکھ لیا تھا اور کار بھی خرید لی تھی۔ غرض زندگی ایک ایسے موڑ پر آ گئی تھی کہ سائیکی اب مستقبل کی طرف سے پریشان نہیں تھی، لیکن اصول دولت اس کے ذہن میں اب بھی رچا ہوا تھا۔ اسے احساس تھا کہ وہ سب کچھ نہیں ہے جس کے بارے میں اس نے سوچا تھا۔ ابھی کچھ اور باقی ہے، لیکن یہ کچھ اور ابھی اس کے دسترس سے دور تھا۔ چنانچہ وہ اسی پر اکتفا کر رہی تھی۔ نارمن ویکٹر کی طرف سے اسے ایک ہدایت ملی تھی۔ اسے کہا گیا تھا کہ وہ دارالحکومت کے ایک علاقے میں رہنے والے ایک شخص علی عمران سے ملاقات کرے اور اسے انٹرپول کے لیے کام کرنے پر تیار کیا جائے۔ سائیکی نے ایک طویل عرصہ یہاں گزارا تھا، اس لیے اس ملک کی زبان بھی بخوبی سیکھ لی تھی۔ اب وہ اس زبان کو بآسانی بول اور سمجھ سکتی تھی۔ علی عمران کے بارے میں اسے ہدایات دی گئی تھی۔ یہ شخص کون ہے اس کے بارے میں سائیکی کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن ظاہر انٹرپول اس کی طرف متوجہ ہوئی ہے تو کوئی کام کا ہی آدمی ہوگا۔ نارمن ویکٹر نے اسے علی عمران کا پورا پتہ فراہم کر دیا تھا اور سائیکی تارک پور سے چل پڑی تھی۔ بادل تھے کہ امنڈ سے ہی چلے آ رہے تھے، راستہ بھی کافی باقی تھا۔ یہی شکر تھا کہ سڑک صاف اور سیدھی تھی۔ وہ رفتار اپنی مرضی کے مطابق بڑھا سکتی تھی، صرف اونچے نیچے راستوں پر اسے بریک کنٹرول کرنے پڑتے تھے۔ پھر پانی کی ایک بوند اس کی پیشانی سے ٹکرائی اور اس کے سر پر ہتھوڑے کی سی ضرب پڑی۔ بارش آ گئی تھی۔ ایکسیلیٹر پر اس کے پاؤں کا دباؤ بے اختیار بڑھ گیا۔ کار ایک جھٹکے سے تیز ہو گئی، لیکن اس سے فائدہ کتنا فرق پڑتا؟ بلا وجہ بدحواس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے، اس نے سوچا، اور کار کی رفتار ذرا دھیمی کر دی۔ کار کو آہستہ کرنے کے بعد اسے نگاہیں دوڑائیں۔ یہاں ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں رک کر بارش بند ہونے کا انتظار کیا جا سکتا۔ پہلی بوند نے بارش کی آمد کی خبر دی تھی۔ اس کے بعد تو لگاتار بوندیں برسنے لگی۔ سائیکی نے اپنے لباس پر صبر کر لیا تھا، لیکن بارش ابھی زیادہ تیز نہیں ہوئی تھی کہ اسے سڑک کے دائیں طرف ایک ایسی جگہ نظر آ گئی جہاں رک کر بارش بند ہونے کا انتظار کیا جا سکتا تھا۔ یہ ایک پہاڑی ٹیلہ تھا جس کے اوپری حصے میں ایک چٹان چھتری کسی شکل میں پھیلی ہوئی تھی۔ سڑک سے اس جگہ تک پہنچنے کا راستہ بھی دشوار گزار نہیں تھا۔ سائیکی نے پھرتی سے گاڑی چٹان کے نیچے اتار دی اور پھر بارش اس طرح تیز ہوئی کہ اسے دیکھ کر سائیکی نے گہری سانس لی تھی۔ اگر اسے یہ پناہ گاہ نہ ملتی تو نہ جانے اس کا کیا حال ہوتا۔ چاروں طرف سرمئی دھواں پھیل گیا تھا۔ تھوڑے فاصلے کی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ سائیکی نے آنکھیں بند کر لیں۔ کسی قسم کا خوف تو اس کے ذہن میں نہیں تھا، بس دیر ہو جانے کا خطرہ تھا۔ یوں بھی شام ہو رہی تھی، نہ جانے بارش کتنی دیر جاری رہے۔
اور بارش اس وقت تک جاری رہی جب تک سیاہی نہ پھیل گئی۔ سائکی کا دل دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ منزل ابھی بہت دور تھی اور اس نے بارش کا اندازہ کیا۔ بارش اب بھی جاری تھی، لیکن اگر بارش ساری رات جاری رہی تو وہ پوری رات تو یہاں نہیں گزار سکتی۔ اس نے سوچا اور جلا کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اب اس کے ذہن میں خوف کا کوئی احساس نہیں تھا۔ سوئی اوپر سے اوپر چڑھتی جا رہی تھی، بس سڑک تھی اور وہ یوں لگتا تھا جیسے وہ سڑک سے دشمنی نکال رہی ہے۔ اور جب اسے شہر کی بیگی بیگی روشنیاں دور سے نظر آئیں تو وہ دنگ رہ گئی۔ اسے احساس بھی نہ ہوا تھا کہ یہ فاصلہ کس طرح طے ہو گیا، بس عجوبہ ہی ہو گیا تھا۔ متحرانہ انداز میں وہ شہر میں داخل ہو گئی۔ کار کی رفتار بھی اس نے سست کر لی تھی۔ وہ دار حکومت پہنچ چکی تھی۔ یہ سوچ کر اس نے سکون کی گہری سانس لی تھی۔ خوب رات ہو چکی تھی۔ سڑکیں یہاں بھی گیلی تھیں، لیکن اس حد تک نہیں جتنی بارش وہ پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ وہاں کی بنسبت یہاں کم بارش ہوئی تھی۔ بہرحال اب اسے علی عمران کا پتہ تلاش کرنا تھا۔ یہ پتہ ہیڈ کوارٹر نے اسے باقاعدہ نوٹ کرایا گیا تھا۔ گھنٹہ گھر پہنچنے کے بعد اسے سلطان گلی تلاش کرنی تھی۔ سلطان گلی کے آخری کونے پر پہنچ کر بائیں ہاتھ مڑنا تھا اور بائیں طرف کا تیسرا مکان علی عمران کا تھا۔ سائکی درجنوں مرتبہ دار حکومت آئی تھی۔ گھنٹہ گھر روڈ سے وہ بخوبی واقف تھی، چنانچہ وہاں تک پہنچنے کے لیے اسے کوئی دقت نہ ہوئی۔ لیکن اب مسئلہ سلطان گلی کا تھا۔ عجیب سا نام تھا، لیکن بہرحال کسی نہ کسی سے پوچھنا تو پڑے گا ہی۔ مقامی زبان سے وہ بخوبی واقف تھی اور یوں بھی ابھی لوگوں کی آمدرفت کافی تھی، اس لیے اس نے کار ایک طرف روک دی اور پھر کسی معقول آدمی کا انتظار کرنے لگی۔ تب اسے ایک شخص نظر آیا۔ جب وہ سڑک سے گزرا تو سائکی نے اسے آواز دی، اے مسٹر ذرا سنو، اور وہ چونک کر رک گیا، لیکن وہ کافی دور کھڑا تھا۔ یہ سلطان گلی کہاں ہے؟ سائکی نے پوچھا۔ وہ سامنے ہی ہے، اس آدمی نے جواب دیا۔ یہ سنتے ہی سائکی نے کار سٹارٹ کر کے اس طرف چل پڑی جدھر اس آدمی نے اشارہ کیا تھا۔ سلطان گلی میں پہنچ کر سائکی کو علی عمران کا گھر تلاش کرنا تھا۔ رات کا وقت تھا اور گلی میں زیادہ اندھیرا نہیں تھا، اس لیے اسے زیادہ دقت نہ ہوئی اور وہ مطلوبہ جگہ پہنچ گئی۔ سامنے ہی ایک دکان کھلی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا دکاندار سے علی عمران کا پتہ معلوم کرے۔ چنانچہ وہ دکان پر پہنچ گئے۔ دکاندار اس انوکھی گاہک کو دیکھ کر چونک پڑا تھا۔ معاف کیجیے گا، میں آپ سے ایک صاحب کا پتہ معلوم کرنا چاہتی ہوں، سائکی نے کہا۔ بسم اللہ بسم اللہ، کون صاحب ہیں وہ؟ دکاندار نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ انہیں علی عمران کے نام سے پکارا جاتا ہے، سائکی نے کہا، اور دکاندار اچھل پڑا۔ کہاں ہے کہاں ہے؟ دیکھا ہے آپ نے اسے؟ میں تو خود اس کی تلاش میں ہوں۔ ہائے ہائے، پورے 71 روپے ہو گئے ہیں اس کی طرف۔ اوفو، میری تقدیر، لوگ تو مجھے منع کرتے رہے لیکن میں تو اسے ادھار دیتا رہا۔ مجھے اس کا پتہ بتا دے، میں خود نمٹ لوں گا اس سے۔ اوہ، میں خود آپ سے اس کا پتہ معلوم کرنے آئی ہوں، سائکی جلا کر بولی۔ اجی کمال کرتی ہیں آپ بھی، اس کا پتہ مجھے معلوم ہوتا تو میں اپنے پیسے نہ وصول کر لیتا۔ دکاندار دہائی دینے والے انداز میں بولا، لیکن میں نے سنا ہے کہ اسی گلی میں اس کا مکان ہے۔ جی ہاں، مکان اس کا نہیں ہے، وہ یہاں کرایہ دار کی حیثیت سے رہتا ہے۔ گویا وہ یہیں رہتے ہیں؟ جی ہاں، لیکن اس کے مکان پر تالا لگا ہوا ہوگا، دکاندار جلے کٹے انداز میں بولا، اور سائکی کو اس کے اس انداز پر ہنسی آ گئی، لیکن بڑی بے بسی تھی اس کی اس ہنسی میں۔ اس شخص کے لیے وہ تارک پور سے یہاں آئی تھی، لیکن اس کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا وہ بڑا حیرت انگیز تھا۔ آخر نارمن ویکٹر کو اس فضول آدمی سے دلچسپی کیوں پیدا ہو گئی تھی؟ بہرحال کام تو کرنا ہی تھا، چنانچہ وہ بڑی تیزی سے دکاندار سے بولی، جناب آپ مجھے اس کے مکان کا پتہ بتا دیں۔ اجی کیا بتا دیں، بس تھوڑی دور چل جائیں، دروازے پر موٹا سا تالا پڑا ہوگا، بس وہی اس کا مکان ہے، دکاندار نے بیزاری سے کہا، اور سائکی آگے بڑھ گئی۔ پھر وہ اس مکان کے سامنے پہنچ گئی جس پر تالا پڑا ہوا تھا۔ سائکی نے پریشان نظروں سے تالا دیکھا اور دروازے کے سامنے کھڑی ہو کر سوچنے لگی کہ کیا کرے۔ اب اس وقت تو تارک پور واپسی کے بارے میں سوچنا ہی حماقت ہے، بہتر ہے کسی ہوٹل میں رات گزاری جائے۔ لیکن نارمن ویکٹر یا تو اسے غلط اطلاع ملی ہے یا پھر وہ خود بھی پاگل ہو گیا ہے۔ چند منٹ وہ دروازے کے سامنے کھڑی رہی، پھر یہاں کھڑے رہنے کو حماقت سمجھ کر وہ واپس پلٹی ہی تھی، تبھی ایک آواز اس کے کانوں میں گونجی، سنیے، اور وہ چونک پڑی۔ کرب و جوار میں کوئی موجود نہیں تھا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں علی عمران بول رہا ہوں، آواز پھر آئی۔ سائکی سخت حیران ہو گئی۔ کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ اس نے آہستہ سے کہا۔
आलम बाला से। ओहो मिस्टर आलम बाला, मेरे सामने आइए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बड़ी दूर से आपके पास आई हूँ, प्लीज़ सामने आए, मैं नहीं जानती आप कहाँ से बोल रहे हैं। एक वादा करेंगी? हाँ कहिए, अगर मैं आपसे मिल लूँ तो आप किसी दूसरे को मेरे बारे में बताएंगी तो नहीं? वादा नहीं बताऊंगी, साइकी जल्दी से बोली। दीवार पर चढ़ने की मशक है आपको? जी, वो चौंक कर बोली। ज़्यादा ऊंची दीवार नहीं है, बस एक खिड़की तक पहुंच रहे हैं। आपकी आसानी के लिए मैं एक रस्सी खिड़की से नीचे लटका देता हूँ। खिड़की कहाँ है? इस मकान की पुश्त पर, आजकल मैं वही इस्तेमाल कर रहा हूँ। आ जाइए, पुश्त पर आ जाइए। साइकी ने मुतहराना अंदाज में पलकें झपकाईं। फिर वो एक तवील सांस लेकर आगे बढ़ गई। जो कुछ भी हो रहा था अजीबो गरीब था शुरू से आखिर तक। नॉर्मन वेक्टर भी इंसान ही था, मुमकिन है उसे गलत इतलाहत मिली हो, बहर सूरत ये उसका ज़ाती मामला था। साइकी को बहर तूर उसके अहकामात की तामील करनी थी। उसे वापस जाकर नॉर्मन वेक्टर को उसकी शानदार दरियाफ्त पर मुबारकबाद भी देनी थी और अली इमरान के बारे में पूरी रिपोर्ट भी। यकीनन ये रिपोर्ट नॉर्मन वेक्टर के लिए बायस दिलचस्पी होंगी। साइकी उस छोटे से मकान की पुश्त पर पहुंच गई। पीछे पतली सी गली थी जो काफ़ी गंदी थी, लेकिन बहरहाल ये कोई बात नहीं थी, वो अपना मकसद पूरा करना चाहती थी। तब साइकी ने खुली खिड़की देखी जिससे एक रस्सी बाहर लटक रही थी। उसने सोचा, मुलाकात का इससे उम्दा जरिया और क्या हो सकता है। नॉर्मन वेक्टर भी खूब है, छांट छांट कर ऐसे लोग निकालता है जिनका ना सर होता है ना पाँव। उसने खिड़की की तरफ देखा, लेकिन खिड़की में कोई चेहरा ना था। तब उसने एक गहरी सांस ली और झुककर अपने जूतों के स्ट्रिप खोलने लगी। फिर उसने दोनों जूते उठाए और अपने एक हाथ में दबा लिए। फिर एक हाथ से रस्सी को झटका देकर उसकी मजबूती का अंदाज़ा किया। जूते एक हाथ में रखकर रस्सी के जरिए ऊपर चढ़ना किसी तौर मुमकिन नहीं था, और फिर ऐसी जगह अखलाक व तहजीब का क्या गुजर। चनाचा उसने बड़े इत्मीनान से दोनों जूते खिड़की से अंदर उछाल दिए। अब वो चाहे किसी के सर पर पड़े हों या ज़मीन पर, साइकी को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। फिर उसने दोनों हाथों से रस्सी पकड़ ली और चंद साहत के बाद वो रस्सी के जरिए उस बुलंद खिड़की तक पहुंच गई। रस्सी का दूसरा सिरा खिड़की की चौखट में बंधा हुआ था। वो खिड़की में दाखिल हुई और दूसरी तरफ कूद गई। छोटा सा कमरा था, फर्नीचर से बेनियाज, लेकिन साफ सुथरा नजर आ रहा था। कमरे में कोई नहीं था। साइकी ने मुतहराना अंदाज में पलकें झपकाईं। अजीब, बेनियाज और अहमक इंसान था ये, जिसका नाम था अली इमरान। लेकिन ये थी क्या चीज़? ख्वामखा पुरस्रार बनने की कोशिश कर रहा है या फिर है ही मुसीबत का मारा? इसने रस्सी को उसी तरह लटके रहने दिया और खुले हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे तक पहुंची ही थी कि एक आवाज़ आई, अस्सलाम वालेकुम। वो मुतहराना अंदाज में दूसरी तरफ देखने लगी और फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नौजवान आदमी था, काबिल सूरत भी था। उसके चेहरे पर बला की सादगी थी, बड़ी बड़ी आंखों में एक मासूम सी नरमी उसकी शक्ल को अजीब बनाती थी। हेलो, साइकी ने उसे मुखातब किया। जी हाँ, तशरीफ़ लाइए। दरअसल वो मैं माफ़ी चाहता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, साइकी ने इनकसारी बरती। आइए तशरीफ़ लाइए, उसने साइकी को मुखातब करते हुए कहा। साइकी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। छोटा सा मकान था, इसलिए ज़्यादा ना चलना पड़ा। वो कमरा जिसमें उसे ले जाया गया था शायद वो ड्राइंग रूम था। पुराने तर्ज की चंद कुर्सियां, एक आध मेज़, खिड़कियां पर्दों से बेनियाज मकीन की मफलूक हाली का पता दे रही थी। तशरीफ़ रखिए, उसने पर अखलाक लहजे में कहा। ओ शुक्रिया। साकी एक कुर्सी पर बैठ गई। उसने ज़रा भी इसका ख्याल नहीं किया था कि कुर्सी के गिर्द उसके साफ सुथरे लिबास पर लग जाएगी। अली इमरान, साकी ने सवालिया अंदाज में कहा। जी। नौजवान ने अपने पीछे निगाह डाली और चौंक कर उसे देखने लगा। क्या मतलब? साकी ने मुतहराना लहजे में पूछा। मैं भी नहीं समझा। क्या आप अली इमरान नहीं हैं? क्या मतलब? क्या मेरे अलावा भी यहाँ कोई और है? तो क्या आप अली इमरान हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। साइकी ने एक तवील सांस ली, फिर बोली, आप ही से मिलने आई हूँ। अच्छा, इमरान ने कहा। आप कहाँ से आई हैं? मैं तारकपुर से आई हूँ। ओ तारकपुर, तो मिस तारकपुर, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? माफ़ कीजिएगा, मेरा नाम तारकपुर नहीं साइकी है। साइकी, तो क्या आपका तल्लक किसी और मुल्क से है? अली इमरान ने पूछा। है नहीं, था। अच्छा, और अब तारकपुर से है। खूब। तब मिस साइकी, इतनी रात के अब यहाँ कैसे आई? मैं आपकी आमद पर मतहर हूँ। भाई, आपकी मेहमान हूँ। मतहर बाद में हो तो बेहतर है, इस वक्त तो आप मेरी कुछ खातर मदारत करें तो अच्छा है। साइकी बोली। जज्जी, मगर मैं क्या कर सकता हूँ?
देखिए ना, एक तवील मुसाफत तय करके मैं यहाँ आई हूँ। मेरी कार यहाँ से बहुत दूर खड़ी है और उसमें भी पानी भरा हुआ है। मैं सर्दी महसूस कर रही हूँ। क्या आपके पास ब्रांडी होगी? ब्रांडी? ये क्या होता है मोहतरमा? वो तेजी से उछल पड़ा। ये होता नहीं है, होती है। इसका मतलब है आप ब्रांडी इस्तेमाल नहीं करते? जी नहीं, लेकिन अली इमरान, मैं आपसे मिलकर बहुत मतहर हुई हूँ। अक्सर लोग होते हैं मिसाकी, ये कौन सी तहज्जुब की बात है? चले छोड़िए इन बातों को, चाय तो मिलेगी। मैं शर्मिंदा हूँ मिसाकी, आपको चाय भी ना पिला सकूंगा। ओह, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? बात तो है फराग दिल हैं इसलिए महसूस नहीं कर रही, या फिर मुझे महसूस नहीं होना देना चाहती। बहरहाल आप देख रही हैं कि मैं कर्ज ख्वाहों से किस तरह छुपा बैठा हूँ। आप समझ सकती हैं लोग मजीद कर्ज देने पर तैयार ना होंगे। ओह, तब ठीक है, कोई बात नहीं। साकी हंस पड़ी। आप यकीन कीजिए अली इमरान कि मैंने एक तवील मसाफत तय की है, लेकिन आपसे मिलने के बाद मुझे इस तवील मसाफत का ज़रा भी एहसास नहीं है। शुक्रिया मिस साकी। साकी महसूस कर रही थी कि नौजवान जिस कदर सादा नजर आ रहा है इतना नहीं है। उसके हिरनों जैसी खूबसूरत आंखों में बला की तेजी भी थी और मासूमियत के आखिरी पर्दों में अजीब सी चमक छुपी हुई थी, और ये चमक साकी के चेहरे का तवाफ कर रही थी, गोया साकी के जहन का अंदाजा लगाना चाहती हो। तब उसने कहा, मेरा ख्याल है खातून, खातर मदारत के बारे में हमारी गुफ्तगू हो चुकी है। अब मैं आपकी आमद का राज जानना चाहता हूँ। ठीक है मिस्टर अली इमरान, मैं खुद भी आपको ज़्यादा देर उलझन में नहीं रखना चाहती। दूसरी बात यह कि मैं अपनी आमद को राज रख कर खुद भी उलझन में हूँ, इसलिए अपने बारे में जल्दी बता देना चाहती हूँ। जी बहुत शुक्रिया, इमरान ने जवाब दिया। तो हम दोनों अपनी अपनी उलझनें दूर कर लें? हाँ यकीनन। ये तो आप बता चुकी हैं कि आप तारकपुर से आई हैं। जी हाँ, ये मैं बता चुकी हूँ। एक बात बताइए अली इमरान साहब, क्या आप किसी की मदद कर सकते हैं? क्या मतलब? मेरा मतलब है कुछ ऐसे लोगों की मदद जो किसी उलझन या परेशानी में घिरे हुए हों। मोहतरमा, जो शख्स अपनी मदद नहीं कर सकता वो किसी की मदद क्या करेगा? आपने देखा नहीं, उन कर्ज ख्वाहों की वजह से फ्रंट डोर से आना जाना छोड़ चुका हूँ। इससे मेरा ख्याल है कि मैं किसी की मदद करने के काबिल नहीं हूँ। लेकिन मैंने सुना है मिस्टर इमरान कि आप माकूल मुआवजे पर दूसरों के लिए काम करते हैं। ओह, कहाँ से सुना है आपने? मेरा ख्याल है इस बात को जाने दें। नहीं खातून, ये बात बुनियादी हैसियत रखती है, लेकिन जब तक आपसे काम की बात ना हो जाए मैं उस शख्स का नाम नहीं ले सकती, और काम की बात उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक आप मुझे उसका नाम न बता दें। नौजवान का लहजा खासा सख्त था, वो खासा जिद्दी मालूम होता था। साकी चंद साहत उसकी आंखों में देखती रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, मैं इंटरपोल के नुमाइंदा हूँ। इंटरपोल? जी हाँ, ठीक है, लेकिन इससे कबल तो मेरा इंटरपोल से कोई वास्ता नहीं रहा। हाँ, लेकिन तुम इंटरपोल के लिए अजनबी नहीं हो। कमाल है, मुझे भी हैरत है अली इमरान। बहरहाल तुम एक अहम इंसान हो, क्योंकि इंटरपोल के नुमाइंदा विक्टर नॉर्मन ने एक खास मिशन के लिए तुम्हारा इंतखाब किया है। बहुत खूब। अली इमरान अब संजीदा हो गया था। और अली इमरान, इंटरपोल का नुमाइंदा जिस शख्स का इंतखाब करे वो मामूली नहीं हो सकता। ठीक है, मैं फुर्सत में खुद अपनी अहमियत पर गौर करूंगा मिस साइकी। लेकिन मैं हैरान हूँ। किस बात पर मिस साइकी? इसलिए कि आप इतने मामूली इंसान तो नहीं होंगे कि छोटे मोटे कर्ज ख्वाहों के डर से दरवाज़ों से आना जाना छोड़ दें। जितना मामूली हूँ आप देख चुकी हैं। बहर सूरत मुमकिन है कि आपके हालात ऐसे हों, मुझे इसमें उलझना नहीं चाहिए। वैसे मैं इंटरपोल के एक मामूली कारकुन हूँ। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, लेकिन मिस साइकी आपसे मिलने के बाद ही मैंने विक्टर नॉर्मन का नाम सुना है, इससे कबल मैंने उनका नाम नहीं सुना। हाँ जाहिर है, उसने अभी तक आपसे कोई काम जो नहीं लिया, लेकिन उसके कानों तक आपके बारे में इतलाहत ज़रूर पहुंची होंगी, वरना वो किसी अहम मिशन के लिए आपका इंतखाब ना करता। बहर सूरत मिस साइकी, मेरे लिए क्या हुक्म है? अली इमरान आखिरकार राह पर आ गया। मिस्टर नॉर्मन ने कहा है कि अगर आप उनके लिए काम करने पर तैयार हो जाएं तो मैं आपको अपने साथ ले आऊं। तो क्या आप मिस्टर नॉर्मन तारकपुर में ही रहते हैं? जी नहीं, लेकिन मेरा और उनका राबता हर जगह कायम हो जाता है। वैसे तो इंटरपोल का सब ऑफिस दारुल हुकूमत में है, तो क्या हम उनसे यहाँ मुलाकात नहीं कर सकते? दरअसल मैं आपसे अर्ज कर चुकी हूँ मिस्टर इमरान कि मैं भी इंटरपोल के एक मामूली कारकुन हूँ। हमें जो अहकामात दिए जाते हैं उनके बारे में तफसीलात मालूम करने की इजाज़त नहीं जाती, सिवाय उन बातों के जो इन अहकामात से तल्लक रखती हैं। साइकी ने मतानत से जवाब दिया। ठीक है मिस साइकी, अब आप ये बताइए कि आप कौन से दरवाजे से निकलना पसंद करेंगी? साइकी चौंक पड़ी। मेरा मतलब है मिस साइकी कि हमें अब भी खिड़की के रास्ते बाहर जाना पड़ेगा। मैं नहीं समझी अली इमरान।
सीधी सी बात है मिस की, सामने के दरवाजे से निकलने का मकसद यह है कि कर्ज ख्वाह मेरी गर्दन पकड़ लें। हाँ अलबत्ता खिड़की की बात दूसरी है। हाँ मैं वापसी सामने के दरवाजे से चाहता हूँ, इमरान ने कहा। ओह, साइकी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मेरा ख्याल है मैं आपका मतलब समझ रही हूँ। शुक्रिया शुक्रिया, इमरान खुश होकर बोला। फिलहाल कितनी रकम से काम चल जाएगा? थोड़ी सी, बस अभी हम नीचे उतरेंगे तो इन कर्ज ख्वाहों के निमटते हुए चले जाएंगे। ठीक है, साइकी ने जवाब दिया और अली इमरान उसे चंद लम्हात की इजाज़त लेकर उठ गया। साइकी के जहन में बेशुमार उलझनें थीं। विक्टर नॉर्मन बज़ाहिर एक ज़हीन इंसान था। आज तक उसने जितने भी काम किए थे उनमें से एक भी ऐसा न था जिसे अहमकाना कहा जा सके। उसकी सोच गहरी होती थी, इसका हर कदम एक खास अहमियत का हामिल होता है। लेकिन अली इमरान उसे एक मामूली दर्जे का इंसान लगा था। आखिर विक्टर नॉर्मन को इस मामूली दर्जे के इंसान से क्या दिलचस्पी पैदा हो गई? बहरहाल साइकी को सिर्फ अपना फर्ज अदा करना था, क्योंकि विक्टर नॉर्मन का यही हुक्म था। वो उसका इंतजार करती रही। चंद लम्हात के बाद वो अंदर आ गया। सादा से कपड़े की एक पतलून और कमीज पहने हुए, बाल संवारे हुए अब उसकी शख्सियत किसी कदर निखर आई थी। साइकी उठ खड़ी हुई। चलें? उसने पूछा। जी, लेकिन मिस साइकी, क्या इस वक्त हम तारकपुर का सफ़र करेंगे? आइए यहाँ से बाहर तो चलें। ठीक है, लेकिन मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा। जी नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज़, मैं आपको ये चंद नोट देते हुए शर्मिंदा हूँ, लेकिन ये रख ही लें। साइकी ने अपने पर्स से कुछ नोट निकाल कर उसे देते हुए कहा। ओह शुक्रिया शुक्रिया, आप कतई शर्मिंदा ना हो मिस साइकी, ऐसी कोई बात नहीं है, अली इमरान ने कहा और वह दोनों फ्रंट डोर से बाहर निकल आए। उनके बाहर निकलते ही सामने वाला दुकानदार दौड़ा चला आया। पकड़ा गया, पकड़ा गया। वो दुकान से इस तरह कूद कर अली इमरान की तरफ लपका जैसे उसे दबोच लेगा, लेकिन इमरान के हाथ में 100 का नोट लहराता देखकर उसके कदम रुक गए और आंखें फैल गईं। इमरान ने मुख्तलिफ दुकानदारों का कर्ज उतारा और इसके बाद बड़े शाहाना अंदाज में साइकी के सामने चलने लगा। फिर वह दोनों कार तक पहुंच गए। साइकी ने कार का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गई। अली इमरान के लिए उसने दूसरी सिमत का दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन अली इमरान खड़ा रहा। आओ, साइकी ने कहा। ये कार तुम्हारी ही है? इमरान अहमकाना अंदाज में बोला। हाँ क्यों, क्या तुम्हें चोरी की लग रही है? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था, तुम तो खासी बड़ी आदमी लगती हो। वो घूम कर दूसरी सिमत आ गया और साइकी के बराबर अगली सीट पर बैठ गया और साइकी ने कार स्टार्ट कर दी। साइकी अभी तक इस शख्स के बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकी थी। न जाने किस किस्म का आदमी था। लगता तो यूं था जैसे उसने कभी कुछ ना देखा हो। समझ में ना आता था कि वो क्या चीज़ है। वो ड्राइविंग करती रही। फिर उसे खामोश बैठे हुए अली इमरान को आवाज़ दी। इमरान साहब। जी। इमरान चौंक पड़ा। आप इसी शहर के रहने वाले हैं? जी हाँ। तो फिर यहाँ के किसी उम्दा से होटल के बारे में बताइए। क्या क्यों? इसलिए जनाब कि इस रात हमें यहीं काम करना पड़ेगा। क्यों? जाहिर है इस वक्त रात की तारीकी में जबकि सड़कें भी भीगी हुई हैं, तारकपुर का सफ़र खासा खतरनाक होगा। इसके अलावा मैंने इतनी तवील ड्राइविंग की है कि इस वक्त ड्राइविंग कर ही नहीं सकती। साइकी ने खुश्क लहजे में कहा। बेहतर है, लेकिन क्या इससे बेहतर ये नहीं था कि आप मेरे गरीब खाने पर क़याम फरमाएं? वो कोई क़याम फरमाने की जगह है? साइकी जलाए हुए अंदाज में बोली। हाँ ये भी है, इमरान ने अफसरदगी से मुस्कुराते हुए कहा। साइकी एकदम चौंक पड़ी। नहीं मिस्टर इमरान, आप अफसरदा ना हो। मेरी किसी बात का मतलब आपकी दिल आज़ारी करना नहीं है। देखिए ना, मुझे भूख भी लग रही है, चनाचा अब आप जल्दी से किसी अच्छे से होटल का पता बताइए। मेरा ख्याल है ग्रीनवुड ठीक रहेगा। मैं नहीं जानती ये ग्रीनवुड कहाँ है और वो ठीक रहेगा या नहीं, बहरहाल आप पता बताइए। थोड़ी देर के बाद वो दोनों ग्रीनवुड में दाखिल हो गए। ये खासा खूबसूरत होटल था। साइकी को बेजद पसंद आया। होटल में 2 कमरे हासिल करने में उन्हें कोई दिक्कत ना हुई। थोड़ी देर बाद वो अपने अपने कमरों में मुंतकिल हो गए। परसकून माहौल मुयस्सर आ गया था, इसलिए साइकी ने चादर ओढ़ी और सोने की कोशिश करने लगी। और फिर ऐसी नींद आई कि दूसरी सुबह ही आँख खुली थी। रोशनी की कुछ किरणें शीशों से झांक रही थी। शायद सूरज निकल आया था। उसे आंखें मलकर शीशों से झांकती रोशनी को देखा और वक्त का अंदाजा करने लगी। फिर उठी और बाथरूम की जानब बढ़ गई। फिर जैसे ही वो बाथरूम से फारिग होकर बाहर आई, वो चौंक पड़ी क्योंकि इमरान अपने कमरे से उसके कमरे में आया हुआ था और एक सोफे पर धंसा हुआ बैठा था। नाश्ता मंगवाओ, भूख लग रही है। हाँ ये ठीक है। चाचा इमरान ने उठकर दीवार पर लगी हुई एक बेल को बजाया जो वेटर को बुलाने के लिए घंटी थी। वेटर के आने पर उसने नाश्ते का ऑर्डर दिया।
تھوڑی دیر میں ہی ویٹر ناشتہ لے کر آ گیا۔ ناشتہ کرتے ہوئے عمران نے سائیکی کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مہینوں بعد ناشتہ کر رہا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ناشتے سے فارغ ہو گیا اور یوں لگا جیسے اسے اب احساس ہوا ہو کہ اس کے سامنے کوئی اور بھی موجود ہے۔ ارے معاف کرنا، تم نے ناشتہ نہیں کیا؟ اس نے سائیکی سے پوچھا۔ کر لیا، وہ آہستہ سے بولی۔ او یقین کرو بس بے اختیار ہو گیا تھا۔ کیوں، کیا مطلب؟ سائیکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ناشتے کی میز پر ساری چیزیں میری پسندیدہ تھیں، لیکن اب تو ان کی شکلیں بھی میرے ذہن سے محو ہوتی جا رہی تھیں۔ نہ جانے کب سے میں نے اچھا کھانا نہیں کھایا۔ میں حیران ہوں اور اس وقت تک حیران رہوں گی جب تک نارمن ویکٹر سے مجھے تمہاری صحیح شخصیت معلوم نہ ہو جائے۔ بڑی مایوسی ہوگی آپ کو۔ کیا مطلب؟ آپ دیکھ لیجئے گا، نارمن ویکٹر کو میرے بارے میں غلط اندازہ ہوا ہے۔ میں اس کی کسی کام کا آدمی نہیں ہوں۔ جب اسے یہ احساس ہوگا تو وہ مجھے کان سے پکڑ کر باہر نکال دے گا۔ میں نہیں مانتی۔ نہ مانے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عمران نے کہا۔ سائیکی چند لمحات بے اعتباری سے بیٹھی رہی، پھر بولی، بہرحال جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ فی الوقت ہمیں زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تارک پور تک کا راستہ خاصا طویل ہے۔ تو پھر؟ عمران بولا۔ پھر کیا، بس چلے؟ تو چلو۔ عمران اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور سائیکی اس کی حرکت پر مسکرا گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سائیکی نے ہوٹل کی ادائیگی کی۔ سامان تو کچھ تھا نہیں۔ وہ عمران کے ساتھ باہر نکل آئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تارک پور کی طرف جا رہے تھے۔ جلد ہی وہ تارک پور پہنچ گئے۔ چند لمحات کے بعد وہ نارمن ویکٹر کے آفس گئے۔ سائیکی نے کار روک دی اور وہ دونوں نیچے اترائے۔ چند لمحات کے بعد وہ ویکٹر کے آفس میں داخل ہو رہے تھے۔ دوپہر کا 1 بج چکا تھا، لیکن نارمن ویکٹر اپنے آفس میں موجود تھا، خوش مزاج لیکن بہت سخت۔ اس نے سائیکی اور عمران کا مسکراتے ہوئے استقبال کیا۔ ہیلو سائیکی، ہیلو عمران، نارمن نے ان دونوں کو دیکھ کر کہا۔ ہیلو سر، سائیکی نے آہستہ سے گردن ہلا دی، البتہ عمران ہانگ کانگ کی طرح سر اٹھائے نارمن ویکٹر کو گھور رہا تھا۔ آئیے آپ لوگ تشریف رکھیے، اس نے پر اخلاق انداز میں کہا، اور سائیکی نے عمران کو کرسی پیش کی۔ علی عمران کی تلاش میں کوئی دقت تو نہیں ہوئی سائیکی؟ نارمن ویکٹر نے اس سے پوچھا۔ جی نہیں، کوئی خاص نہیں، سوائے اس کے کہ یہاں سے جاتے ہوئے بارش شروع ہو گئی تھی، سائیکی دھیمے لہجے میں بولی۔ او ہاں ہاں، پھر؟ بس میری گاڑی کھلی چھت کی ہے نا، سائیکی بولی۔ اوہو، اس پر ہیڈ تو لگایا جا سکتا ہے نا؟ جی ہاں، لیکن لگایا نہیں تھا۔ خیر کیا فرق پڑتا ہے، اس قسم کی تفریحات بھی ہونی رہنی چاہیے۔ جی ہاں، سائیکی بولی۔ عمران کی شخصیت کیسی لگی؟ انوکھی جناب۔ ہاں بے شک، یہ انوکھا انسان ہے۔ میں نہیں سمجھی جناب۔ اتنی جلدی سمجھو گی بھی نہیں، نارمن ویکٹر نے کہا۔ شاید، بہرحال میں عمران سے تمہارا تعارف کرائے دیتا ہوں، نارمن ویکٹر عمران کو دیکھتے ہوئے بولا، لیکن وہ خاموش بیٹھا اس طرح نارمن ویکٹر کے آفس کی چیزوں کو دیکھ رہا تھا جیسے نہ تو یہ گفتگو اس کے بارے میں ہو رہی ہے اور نہ اسے یہ احساس ہو کہ وہ کہاں آیا ہے اور کیوں آیا ہے۔ نارمن ویکٹر کے انداز میں بھی یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ جیسے اسے عمران کے انداز پر کوئی تعجب ہو یا اس کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہو کہ کہیں اس نے غلط آدمی کا انتخاب تو نہیں کیا۔ چند ساتھ وہ خاموش رہا، پھر اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، اوہو، میرا خیال ہے لنچ ٹائم ہو گیا، اور یہ بھی مجھے علم ہے کہ آپ لوگ لمبا سفر کر کے آ رہے ہیں۔ مس سائیکی، آپ نے کوئی سفری لنچ تو نہیں لیا؟ جی نہیں، بس صبح کو ناشتہ کیا تھا، سائیکی نے جواب دیا۔ تو پھر میرا خیال ہے لنچ یہیں کیا جائے یا پھر کہیں چلیں؟ جیسے آپ کی مرضی جناب۔ عمران آپ بھی تو کچھ بولیں، نارمن ویکٹر نے عمران کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، لنچ کے موضوع پر میں آپ سے گفتگو کر سکتا ہوں، عمران نے کہا۔ چلیے ٹھیک ہے، فی الحال یہی موضوع ٹھیک ہے۔ لنچ ایک قسم کا کھانا ہوتا ہے جو دوپہر کو کھایا جاتا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ دوپہر کی خوراک میں عمدہ سے عمدہ غذا استعمال کرے، مرغ مثلاً بریانی اور ایسی دوسری چیزیں، اور جب تک سویٹ نہ ہو، میرا مطلب ہے مٹھائی، تب تک کھانا مکمل نہیں ہوتا۔ سویٹ میں مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، مثلاً آئس کریم۔ آہا، عمران نے منہ چلاتے ہوئے کہا۔ آئس کریم یا پھر شاہی ٹکڑے، برفی بھی چل جاتی ہے، کچھ لوگ کچھ اور بھی کھا لیتے ہیں جیسے کہ کسٹرڈ، میرا مطلب ہے بس۔ عمران ایسے انداز میں کہہ رہا تھا کہ سائیکی کی ہنسی رکنی مشکل ہو رہی تھی، عمران کی زبان کپ کپ آ رہی تھی اور نارمن ویکٹر کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ مس سائیکی، عمران نے بڑی حکیمانہ باتیں بتائی ہیں، آپ ان سب باتوں کو نوٹ کر لیں، میرا خیال ہے میں ملازم کو بلاؤں، آپ ان سب کے بارے میں اسے ہدایات دے دیں، ویکٹر نے سائیکی سے کہا۔
واہ، یعنی کہ گھنٹی کہاں ہے؟ ملازم کو بلانے کے لیے عمران اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں ہاں، یہ میری میز پر موجود ہے، نارمن نے کہا اور گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا لگ گیا اور عمران پھر دنیا مافیا سے بے خبر ہو گیا۔ کھانے کی میز پر دوسرے لوگوں سے کیا سروکار۔ کھانے کے بعد کافی کا دور چلا۔ عمران اس طرح خوش نظر آ رہا تھا جیسے یہ اس کی زندگی کا خوبصورت ترین دن ہو۔ کافی کی 2 پیالیاں پینے کے بعد اس نیم غنودگی آنکھوں سے نارمن ویکٹر اور سائیکی کی شکل دیکھی اور پھر مسکراتا ہوا اپنی سیٹ سے ٹک گیا۔ کیا خیال ہے اب کچھ کام کی باتیں ہو جائیں عمران صاحب؟ نارمن ویکٹر نے کہا۔ کام؟ عمران کاہلوں کیسے انداز میں بولا۔ ہاں، میں نے خاص مقصد سے تکلیف دی ہے؟ نہیں نہیں، مجھے کھانے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، عمران نے بڑے خلوص سے کہا۔ کھانا کھانے کے بعد ضرور ہوگی۔ ارے نہیں، اب اتنا بھی نہیں کھایا، عمران نے کہا اور سائیکی بے اختیار ہنس پڑی۔ نارمن ویکٹر بھی ہنسنے لگا تھا۔ پھر اس نے سائیکی کو مخاطب کر کے کہا، علی عمران عجیب و غریب خوبیوں کے انسان ہیں، جرائم کی زندگی پسند نہیں کرتے لیکن بعض اوقات لوگوں کی مدد کر دیا کرتے ہیں۔ بہت سے معاملات میں انہوں نے پولیس کی بھی مدد کی ہے، پرائیویٹ طور پر بھی انہوں نے کچھ لوگوں کے لیے کام کیا ہے، لیکن حضرہ انسانیت، ہاں، ان کا کام کرنے کا انداز جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس شخص کو ان کی مدد درکار ہوتی ہے بعد میں وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ بڑی سے بڑی قیمت پر وہ ایسے کارآمد انسان کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اوہ، سائیکی آہستہ سے بولی، میں تمہیں اس سلسلے میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں لیکن بے مقصد ہوں گی۔ بہرصورت عمران کی شخصیت بڑی عجیب ہے۔ ہاں واقعی عجیب ہے، سائیکی نے کہا۔ کیا خیال ہے عمران، میں نے تمہارے بارے میں غلط تو نہیں کہا؟ میرے بارے میں؟ او، کیا میرے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی؟ ہاں، میرا خیال ہے تو امید ختم کی جائے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے علی عمران۔ میری مدد؟ افسوس، میں کسی فنڈ میں حصہ نہیں لے سکتا، نہ ہی کچھ دے سکتا ہوں۔ دینا پڑے گا مائی ڈیئر، میں نے بڑی سوچ بچار کے بعد تمہارا انتخاب کیا ہے۔ کس سلسلے میں جناب؟ عمران نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ شاید سائیکی نے تمہیں بتایا ہو، میں انٹرپول برانچ کا مقامی سربراہ ہوں۔ جی ہاں، بتایا تھا۔ تو عمران یہی سمجھ لو کہ انٹرپول کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ ہی، عمران شرمائے ہوئے انداز میں ہنس پڑا۔ بھلا میں اس کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ یہ فیصلہ کرنا تو انٹرپول کا کام ہے کہ تم مدد کر سکتے ہو یا نہیں۔ تو اس نے کیا فیصلہ کیا؟ عمران نے پوچھا۔ بس یہی کہ تم اس کے غیر سرکاری نمائندے بن جاؤ۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہم تم سے کچھ کام لینا چاہتے ہیں۔ کمال ہے یار، کبھی مدد لیتے ہو کبھی کام لیتے ہو، آخر معاملہ کیا ہے؟ پلیز عمران، چند لمحات کے لیے سنجیدہ ہو جاؤ۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پڑے گا، تم اس کے بارے میں مت سوچو۔ چلو پھر بتاؤ۔ نہیں، اس طرح نہیں، پہلے ضروری معاملات طے ہو جانے چاہیے۔ کیسے ضروری معاملات؟ عمران نے پوچھا۔ میں نے کہا کہ تم انٹرپول کے غیر سرکاری نمائندے کی حیثیت سے کام کرو اور انٹرپول تمہیں باقاعدہ اپنا ایک آدمی سمجھے گی۔ اچھا، پھر یہ کہ تمہیں انتہائی معقول معاوضہ ملے گا اور بہت سی مراحت بھی۔ معاوضے میں کیا ملے گا؟ تم بتاؤ۔ بتا دوں؟ عمران نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ ہاں ضرور، صبح بہترین ناشتہ، دوپہر کو ایسا ہی کھانا، شام کو چائے اور پھر رات کو بھی کھانا، عمران نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور نارمن ویکٹر ہنس پڑا۔ عمران پلیز سنجیدہ ہو جاؤ، میری دلی خواہش ہے کہ تم انٹرپول کے لیے کام کرو اور اگر تم ہماری مدد کے لیے آمادہ ہو گئے تو شاید میں انٹرپول میں نمایاں حیثیت اختیار کر جاؤں، نارمن ویکٹر نے کہا اور سائیکی نے متحرن انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ مسٹر نارمن ویکٹر، ممکن ہے آپ کسی غلط فہمی کا شکار ہو، ممکن ہے میں آپ کے لیے وہ نہ ثابت ہو سکوں جو آپ نے سوچا ہے، یہ تم میرے اوپر چھوڑ دو عمران۔ بہرحال نارمن ویکٹر کے سپرد اس بین الاقوامی ادارے نے جو ذمہ داریاں کی ہیں، اسی سلسلے میں نارمن ویکٹر کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی پڑتی ہیں اور علی عمران کی شخصیت اس کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو اور اس کے ساتھ ہی مجھے معاوضہ بھی دینا چاہتے ہو تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ فارمن ویکٹر صاحب، بہرحال میں تمہارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں، عمران نے کہا اور نارمن ویکٹر خوشی سے اچھل پڑا۔ واقعی؟ اس نے آگے بڑھ کر عمران کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، حرج ہی کیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کھانا مجھے مرضی کے مطابق ملے گا۔ اس سے بھی کچھ اچھا، ویکٹر ہنس کر بولا۔ چلو پھر ٹھیک ہے، میرا کیا نقصان ہے، عمران نے کہا۔ صرف ایک بات عرض کر دو عمران، نارمن ویکٹر نے آہستہ سے کہا۔ ہاں ہاں، اب تو جتنی باتیں چاہو بنا لو، اب میں تمہارا ملازم جو ہوں، میرا نہیں انٹرپول کا، علی عمران، نارمن ویکٹر نے کہا۔ یار اپنی سمجھ میں بات نہیں آتی تمہاری، سیدھی سیدھی طرح بات کرو بس۔
इंटरपोल ने तुम्हें मुलाजमत दे दी है। ठीक है, मुझे मंजूर भी है, मगर काम क्या करना होगा? फिलहाल तकरीबन एक हफ्ते तक ऐश और इसके बाद एक छोटा सा काम आपके सुपुर्द किया जाएगा मिस्टर इमरान। देखो भाई, इस छोटे से काम की नौयत तो बता दो, हम एक हफ्ते तक इंतज़ार नहीं कर सकते। वैसे भी आदमी को उसका काम पहले मालूम होना चाहिए, इसके बाद ही वो मुलाजमत से खुश हो सकता है। इमरान ने खुरदरे लहजे में बोला। मालूम हो जाएगा इमरान, हम रात का खाना भी तो खाएंगे। अरे हाँ, वो खुश होकर बोला और फिर साइकी को देखकर मसरूर लहजे में बोला, तुमने सुना, हम रात को भी खाना खाएंगे। रात के खाने पर खसूसी तौर पर साइकी को मदऊ किया गया था। नॉर्मन वेक्टर कोई मामूली हैसियत नहीं रखता था। इंटरपोल के सैकड़ों कारकुन थे, उनमें चंद ही ऐसे थे जिनकी रसाई बराह रास्त वेक्टर तक थी, वरना आम तौर पर नॉर्मन आम कारकुनों से मिलने की जहमत न करता था। जो लोग उससे करीब थे वो भी घरों में नुमाया हैसियत रखते थे। खुद साइकी के सुपुर्द काफ़ी काम किए गए थे, लेकिन उसने आज तक अपनी कोई खास हैसियत नहीं समझी थी। लेकिन आज नॉर्मन वेक्टर फ़ोन पर उसे खसूसी तौर पर रात के खाने पर पहुंचने की दावत दी थी और ये काफ़ी बड़ा एजाज़ था। साइकी काफ़ी देर तक नॉर्मन के साथ रही और फिर उससे इजाज़त लेकर चली आई। इमरान उसके पास ही रह गया था और इस पूरे वक्त में वो इमरान के बारे में सोच रही। पर अभी कोई फैसला नहीं किया जा सकता था। नॉर्मन वेक्टर खुद भी काफ़ी गहरा इंसान था, उसकी किसी बात के बारे में मालूम करना आसान काम नहीं था। साइकी ने तवील सांस ली। अभी सर खपाने से क्या फ़ायदा, जो कुछ है सामने आ जाएगा। आखिर ये शख्स वाकई ज़हीन है तो सामने आ ही जाएगा। वैसे लोग खुद को जहानत के पर्दों में छुपाए रखते हैं, लेकिन खुद को गाउदी ज़ाहिर करना बड़े दिल गुर्दे का काम है। कोई अहमक इंसान खुद को अक्लमंद ज़ाहिर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देता है, लेकिन कोई अक्लमंद इंसान अगर खुद को अहमक पोज करके अपना उल्लू सीधा करे तो फिर उसकी अक्लमंदी में कोई शक नहीं रहता। साइकी तैयार हो गई। थोड़ी देर बाद वो बाहर अपनी कार में आ बैठी। उसके मुलाजम गोलर ने आज कार के हेड लगा दिया था। साइकी ने कलाई में बंधी हुई घड़ी देखी। 8:30 बजे थे। बस अब चल देना चाहिए। नॉर्मन ने उसे 8:30 बजे 9 बजे के दरमियान पहुंचने के लिए कहा था। उसने कार स्टार्ट की और चल पड़ी। मुनासिब रफ्तार से चलती हुई वो 8:45 बजे नॉर्मन के मकान पर पहुंच गई। नॉर्मन की बीवी मार्गरीट ने उसका इस्तकबाल किया। वहाँ सम्मुख औरत थी। एक आध बार साइकी से उसकी सरसरी से मुलाकात हो चुकी थी। हेलो साइकी, उसने पुरतपाक अंदाज में उसका इस्तकबाल किया। हेलो मदाम, साइकी अदब से बोली। बहरहाल वो उसके बॉस की बीवी थी। नॉर्मन अपनी नशिस्तगाह में तुम्हारा मुंतजर है, मार्गरीट ने कहा। ओह बेहतर, क्या मैं वहाँ पहुँच जाऊँ? साइकी ने पूछा। हाँ हाँ ज़रूर जाओ, मार्गरीट ने कहा तो साइकी ने इस बात में सर हिला दिया और चलती हुई नशिस्त के कमरे की तरफ बढ़ गई। नॉर्मन की कोठी में पहली बार आई थी। उसके नशिस्त के कमरे तक तो शायद बहुत ही कम लोग आए होंगे। अजीम शान कमरा था, नहायत नफासत से आरास्ता, कीमती फर्नीचर से मुज़य्यन। 2 सोफ़ों पर आमने सामने नॉर्मन और इमरान बैठे हुए थे। इमरान के अंदाज में लापरवाही थी, जैसे वो नॉर्मन को खातर में ना लाता हो। ओह, तुम सही वक्त पर पहुंच गई हो मिस साइकी। जी हाँ जनाब, मैं वक्त की पाबंद हूँ। बैठो, नॉर्मन बोला। वो अदब से बैठ गई। तब नॉर्मन चंद लम्हात सोचता रहा, फिर बोला, मैंने तुम्हारी गैर मौजूदगी में इमरान से काफ़ी गुफ्तगू की है। मुख्तसरन तुम्हें इसके बारे में बता देता हूँ। जी, साइकी ने मुख्तसरन कहा। बलाखिर मैंने इमरान को इंटरपोल के लिए काम करने पर आमादा कर लिया है। मैं तुम्हें एक बात बता दूं साइकी, इमरान की हमारे साथ शमूलियत मामूली बात नहीं है। वो बेपनाह ज़हीन है, हमारे लिए निहायत काम का आदमी होगा। मैंने तुम्हें इसका असिस्टेंट मुकर्रर किया है। मेरी इज्जत अफजाई है जनाब, साइकी बोली। इमरान ने भी तुमको कबूल कर लिया है, नॉर्मन बोला। देखिए देखिए मिस्टर नॉर्मन, कोई कच्ची बात मुंह से ना निकालिए। इमरान एकदम उछल पड़ा। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। अरे क्या हुआ इमरान? नॉर्मन चौंक कर बोला। मैंने इसे कहाँ कबूल किया है? ओहो, अभी तो तुमने कहा था इमरान के तुम्हें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। नॉर्मन हैरत से बोला। ओह, असिस्टेंट बनाने पर? तो और मैं क्या कह रहा हूँ? हमारी ज़बान में बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। क्या मतलब? कबूल करने का मतलब है यानी काजी की मौजूदगी में बहैसियत मनोहा, जो मुझे बिल्कुल नामंजूर है, इमरान ने कहा और साइकी का चेहरा सुर्ख हो गया। नॉर्मन ने बात को समझकर ज़ोरदार कहका लगाया था। ये तकलीफ़ तुम्हें बर्दाश्त करनी होगी साइकी, नॉर्मन बोला। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, ये मुझे कबूल करके तो देखे। इमरान आपे से बाहर हो गया था। ओहो इमरान यार, संजीदा हो जाओ, मेरा मतलब ये नहीं था, नॉर्मन वेक्टर जिच होकर बोला। फिर क्या मतलब था? पहले मतलब समझाओ।
इमरान ने नथने फैलाए हुए कहा, मतलब ये कि तुमने साइकी को बतौर असिस्टेंट कबूल कर लिया है? हाँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इमरान फिर मुतमईन हो गया। लेकिन साइकी की अजीब सी कैफियत हो गई थी। इमरान ने उसकी तौहीन की थी लेकिन वो खामोश रही। साइकी, मैं किसी हद तक तफसील बता चुका हूँ, तुम लोग हांगकांग के लिए रवाना हो रहे हो। ओह, साइकी आहिस्ता से बोली, मुख्तसरन तफसीलात सुन लो। नाजायज़ मंशियात की बैन अवी स्मगलिंग का एक गिरोह हमारे इलम में आया है जिसके हेडक्वार्टर हांगकांग में है। इस गिरोह का सरबराह टीनू नामी एक शख्स है। उस शख्स के बारे में हमें ज़्यादा मालूमात नहीं हासिल हो सकी, लेकिन हांगकांग में इंटरपोल डिपार्टमेंट तुम्हारी मदद करेगा। चंद खास लोगों की तरफ से मैंने इमरान को खबरदार किया है। इन्होंने एक टीनू है और बेहद खतरनाक इंसान है। तुम भी इसकी तस्वीर ज़हन नशीन कर लो। तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा यही शख्स खतरनाक हो सकता है। नारमन ने एक तस्वीर साइकी की तरफ बढ़ा दी। साइकी ने तस्वीर लेकर देखी। एक तनुमंद जापानी था। आमतौर पर जापानियों में इतने कदावर लोग नहीं होते। उसने तस्वीर नारमन वेक्टर को वापस कर दी थी। मेरा मतलब समझ गई मिस साइकी? जी हाँ जनाब, तो फिर आप तैयार रहें। बिल्कुल जनाब, शुक्रिया। सिर्फ 3 दिन इंतज़ार कर लें, इसी दौरान मैं आपके सफ़र की तैयारी कराऊंगा। बहुत बेहतर, साइकी ने जवाब दिया और फिर ज़रूरी गुफ्तगू ख़त्म हो गई। खाने का प्रोग्राम बना तो नारमन ने घंटी बजाकर मुलाजिम को बुलाया और फिर उसे खाना लगाने की हदायत करके बाहर निकल आ गया। उसने मार्गरीट के कमरे का रुख किया। फिर उसने साइकी से मार्गरीट के बारे में कुछ गुफ्तगू की। दरअसल मार्गरीट एक अच्छी शायरा है। उसने बेशुमार नज़में कही हैं, इसलिए मैं उसके लतीफ़ ज़हन को अपने पेशे की कसाफत से आलूदा नहीं करना चाहता। इसीलिए वो कारोबारी मामलात से दूर रहती है। उसे अपनी बीवी के बारे में बताया। खाने के बाद साइकी को वापसी की इजाज़त मिल गई और वो अपने जहन में कुछ उलझने लिए वापस आ गई थी। नारमन वेक्टर ने उसे इतनी अहमियत दी और उलझन उस गधे की ज़ात से थी कि जो न जाने क्यों उसकी तौहीन करने पर तुल गया था। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। तीसरे दिन सुबह जागी ही थी कि फ़ोन की घंटी बज उठी और उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। फ़ोन बेड के नज़दीक ही था। हेलो, उसने कहा। मिस साइकी। दूसरी तरफ से नारमन वेक्टर की आवाज़ सुनाई दी और वह एकदम अटेंशन हो गई। मम मैं ही बोल रही हूँ, उसने कहा। मैं नारमन हूँ। पहचान गई हूँ जनाब। जाग गई थी? जी हाँ, साइकी बोली। तैयारियों की क्या पोजीशन है? बिल्कुल ठीक है जनाब, आपके एक इशारे पर सफ़र के लिए तैयार हूँ। तो समझ लो मैंने इशारा कर दिया। ओह, फिर क्या हुक्म है जनाब? ठीक है, 10 बजे एयरपोर्ट पहुँच जाओ। बराह रास्त? साइकी ने पूछा। हाँ, यहाँ आकर वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। बहुत बेहतर जनाब। और कोई ख़ास बात तो नहीं? जी नहीं, बस सामान के बारे में पूछ रही थी। ओह, चंद जोड़े और बस? वैसे तुम हांगकांग जा रही हो और हांगकांग के बाज़ार खूब होते हैं। कम से कम सामान लेकर जाओ ताकि वहाँ से अपनी पसंद की चीज़ें खरीद सको। बहुत बेहतर जनाब, साइकी ने जवाब दिया और दूसरी तरफ से फ़ोन बंद हो गया। रिसीवर रखकर साइकी ने बिस्तर से छलांग लगा दी। वो बाथरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से निकल कर आई तो उसके मुलाजिम ने खाना तैयार कर लिया था। वो नाश्ता करने लगी और फिर वो नाश्ते से फारिग होकर अपने ड्रेसिंग रूम में पहुंच गई। एक छोटे से अटैची केस में उसने सिर्फ चंद जोड़े रखे थे और फिर हल्का सा मेकअप का सामान। उस अटैची केस के अलावा वो कुछ नहीं लेना चाहती थी। उसकी तैयारियां मुकम्मल हो गईं, लेकिन अभी सिर्फ 9 बजे थे। 10 बजे एयरपोर्ट पहुंचना चाहती थी। ज़हनी इंतशार के आलम में वो एक कुर्सी पर जा बैठी और सोचने लगी। इंटरपोल के लिए उसने बहुत से काम किए थे, लेकिन किसी दूसरे मुल्क जाकर किसी दूसरे गिरोह के खिलाफ काम करने का ये पहला मौका था। इसलिए उसके दिल में धक धक हो रही थी। और फिर अली इमरान, ये क्या शख्सियत है? नारमन वेक्टर इसकी तरफ से इतना मुतमईन क्यों है? क्या वो उसके खिलाफ काम कर सकेगा? क्या वो दर हकीकत कोई ख़तरनाक आदमी है? लेकिन उसकी शख्सियत कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? वो सोचती रही और फिर बुरी तरह चौंक पड़ी। 9:30 बज चुके थे। दूसरे लम्हे उसने टेची केस उठाया और बाहर निकल आई। कार से जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ख्यालात में डूबकर उसे देर हो गई, कहीं एयरपोर्ट पहुंचने में देर ना हो जाए। 10 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे जब वो एयरपोर्ट पहुंची और फिर वो ड्राइवर को किराया देकर अंदर लपकी। उसका दिल धुआं हो रहा था। नारमन वेक्टर यकीनन परेशान होगा। बहरहाल वो एयरपोर्ट हॉल में दाखिल हो गई। उसने चारों तरफ निगाहें दौड़ाईं और फिर उसे इमरान नजर आया। वो एक मखसूस किस्म की शेरवानी पहने हुए था। सर पर पगड़ी बंधी हुई थी। ठोड़ी पर नन्ही सी दाढ़ी भी थी जो मसनूई हो सकती थी। वो लंगड़ाता हुआ साइकी की तरफ बढ़ा। ए सिकाट्री, इतनी देर लगा दी, किधर मर गया था तुम? इमरान बदली हुई आवाज़ में बोला।
क्या मतलब है इस बदतमीजी का? साइकी का पारा चढ़ गया। साइकी को ज़बरदस्त गुस्सा आ गया था, लेकिन अनाउंसर की आवाज़ सुनकर वो खामोश हो गई जो फ़्लाइट की रवानगी का ऐलान कर रही थी। गालबन इमरान ने उसे खाला कहा था। साइकी काफ़ी तेज़ तेज़ कदमों से आगे बढ़ रही थी। 2-3 मिनट में उसके सामान की चेकिंग हो गई और वो प्लेन की तरफ बढ़ गई। अली इमरान को देखकर उसे ज़बरदस्त गुस्सा आ गया था। एक इसने तो हुलिया ही ऐसा बनाया था, दूसरा उसकी चाल नफरत अंगेज़ थी। इस तरह वो जहाज़ की सीढ़ियों तक पहुंच गया। यहाँ अली इमरान ही आगे बढ़ा था और उसने अपना पासपोर्ट और साइकी का पासपोर्ट सामने कर दिया। इसके बाद वो सीढ़ियाँ तय करके ऊपर पहुंच गए, जहाँ होस्टेस ने उन्हें उनकी सीट दिखा दी। इमरान के बराबर बैठकर साइकी को शिद्दत से बेबसी का एहसास हो रहा था। वो एक ऐसे अजीब व गरीब हुलिये वाले शख्स के साथ सफ़र करेगी, जबकि जहाज़ में बड़े बड़े खूबसूरत जोड़े मौजूद थे। बहरहाल उसने गहरी सांस ली। वो कहीं पिकनिक पर नहीं जा रही थी, उसका तल्लक अब इंटरपोल से था और वो एक मुहिम पर जा रही थी। साथ में जो कोई भी जा रहा था उसे इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी, सिवाय इसके कि वो उसका एक साथी था। चनाचा उसने खुद को मुतमईन कर लिया और खामोश बैठ गई। इमरान भी खामोश था। फिर जहाज़ परवाज़ के लिए तैयार हो गया। होस्टेस ने मुसाफिरों को ज़रूरी हदायत दी और जहाज़ थोड़ी देर के बाद फ़ज़ा में उठने लगा। साइकी खामोश बैठी रही। सफ़र शुरू हो गया। होस्टेस जहाज़ में गर्दिश कर रही थी। साइकी खामोश बैठी थी। उसने खूंखार नज़रों से इमरान की तरफ देखा, जो इस तरह गर्दन अकड़ाए बैठा था जैसे पत्थर का बुत हो। ज़रा भी जुनबश नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि उसकी पलकें भी नहीं छपक रही थी। साइकी ने खामोशी तोड़ने के लिए कहा, तुम्हारे बारे में मेरे जहन में बेशुमार सवालात हैं इमरान। पूछो पूछो। तुम्हारे वालिदैन या अकारब हैं? हाँ हैं, बल्कि थे। क्या मतलब? हयात अब भी हैं लेकिन मुझे भूल चुके। अरे क्यों? इसलिए कि मैं भी उन्हें भूल चुका हूँ। ओह, कोई इख्तलाफ है उनसे? हाँ, बहुत से इख्तलाफात हैं। इमरान के लहजे के कर्ब को साइकी ने बतौर ख़ास महसूस किया। उसके दिल में अजीब से तासरात पैदा हो गए। हंसने हंसाने वाला ये इंसान भी दुखों से चूर है। इस वक्त उसके चेहरे से हमाकत के नकाब सरक गई थी और शायद चंद लम्हात के लिए उसकी असली शक्ल झांकती थी। साइकी आहिस्ता से बोली, तुम्हारे बारे में नॉर्मन की मालूमात दुरुस्त है? हाँ, पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, इमरान ने जवाब दिया। तुम्हारी माली हालत इस कदर ख़राब क्यों है? नकम्मा हूँ, किसी की नौकरी नहीं कर सकता। तो फिर नॉर्मन वेक्टर के लिए काम करने पर क्यों मादा हुए? उसे माकूल मुआवजे की पेशकश की है, लेकिन मैं उसके सहारे अहकामात की तामील नहीं करूँगा। मेरे और उसके दरमियान गुफ्तगू हो चुकी है। वो कभी मुझे मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करेगा। ओह, ये गुफ्तगू हो चुकी है उससे? हाँ, क्यों? वो बेहद ज़िद्दी इंसान है, साइकी ने कहा और इमरान हंस कर खामोश हो गया। साइकी ने फिर उससे कहा, वैसे नॉर्मन विक्टर एयरपोर्ट पर नहीं आया? ज़रूरत नहीं थी। बेहद एतमाद कर लिया उसने तुम्हारे ऊपर। हैरतनाक बात है। ना करता तो मुझे क्या नुकसान पहुंचता। ग्रोह के बारे में और भी तफसीलात बताई गई होंगी। हाँ, किसी हद तक। तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम उसके खिलाफ काम कर सकोगे? काम करने में क्या हर्ज है? कामयाब होना ज़रूरी तो नहीं है। अरे ये क्या कह रहे हो? जो कुछ कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। क्या अब तुम मेरी खोपड़ी बजने की आवाज़ नहीं सुन रही? क्या मतलब? खाली हो चुकी है, कुछ नहीं रहा इसमें अब। और ओह, बोर हो गए? हाँ। अच्छा, सिर्फ एक बात और प्लीज़, साइकी ने कहा। हाँ, पूछ डालो, इमरान ने कहा। ये तुमने ऐसा मेकअप क्यों किया है? उठाकर जहाँ से नीचे फेंक दूंगा, समझी? इमरान बोला, अरे क्यों? औरत हूँ जो मेकअप करूँगा? मेरी मुराद चेहरा बदलने से है। ये दाढ़ी तुम्हें गिरा गुजर रही है? नहीं, मैंने वैसे ही पूछा है। मेरे अंदर कोई अच्छाई बुराई तलाश मत करो। जैसा हूँ ठीक ठाक हूँ और मुझे यकीन है कि इसके बाद तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगी, उसने कहा और साइकी खामोश हो गई। उसने वाकई फिर इमरान से कोई बात नहीं की। वैसे वो सोच रही थी उसके बारे में। बहुत खूब था ये शख्स और शायद उसका पहला अंदाज़ा गलत था कि नॉर्मन को कोई गलत फहमी हुई है। काफ़ी गहरा आदमी था, अंदर से ना जाने क्या हो। साइकी इमरान के साथ हांगकांग एयरपोर्ट पर उतर गई। बैनुल-अक़वामी शोहरत का हामिल ये शहर पूरी आबो ताब से चमक रहा था। हर रंग हर नस्ल के लोग नजर आ रहे थे। उन्होंने अपना मुख्तसर सामान उठाया और ज़रूरी कार्रवाइयों के बाद एयरपोर्ट से बाहर निकल आए। साइकी अपने तौर पर होशियार थी और करबो जवार पर नगाह रखे हुए थी, लेकिन इमरान अहमकों की तरह संजीदा था। उसे किसी भी बात की परवाह नहीं थी। उसी वक्त इमरान ने एक टैक्सी को इशारे से रोका और दोनों टैक्सी में बैठ गए। कहाँ चलूं? टैक्सी ड्राइवर ने पूछा। किसी उम्दा से होटल, साइकी ने जवाब दिया और टैक्सी चल पड़ी।
टैक्सी की रफ्तार खासी तेज थी। फिर जब टैक्सी शहर में इमारतों को छोड़कर मसाफात में आई तो वो चौंक पड़ी। कहाँ ले जा रहे हो ड्राइवर? उसने सख्त लहजे में पूछा। चलने दो, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? इमरान ने कहा और साइकी खामोश हो गई। जब उसे परवाह नहीं तो वो क्यों महसूस करती? टैक्सी चलती रही और चंद साथ के बाद उसे एक अजीम शान इमारत नजर आई। एक ज़िली सड़क उस इमारत की तरफ गई थी, लेकिन इमारत पर कोई बोर्ड नहीं था। दो मसला चौकीदारों ने फाटक खोल दिया और टैक्सी इमारत के अंदर पहुंच गई। साइकी ने इमरान की तरफ देखा और बोला, कोई गड़बड़ मालूम होती है इमरान? फिक्र मत करो, इमरान चहकते हुए बोला और ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी और चार आदमी किसी तरफ से निकलकर उनके नज़दीक पहुंच गए। फिर उनमें से एक ने कहा, अंदर तशरीफ लाइए मादाम और मोहतरम। आप भी? लहजे से शराफत टपक रही थी, लेकिन उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि शराफत मसनूई है और अगर उनका हुक्म मानने से इनकार किया गया तो दूसरा लम्हा खतरनाक भी हो सकता है। उन्हें अंदर ले जाकर एक कमरे में ठहराया गया। कमरे में मुनासिब फर्नीचर मौजूद था। तब एक शख्स ने कहा, आप दोनों सफ़र से थक गए होंगे, इसलिए आराम करें। और हाँ, आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ किसी भी गड़बड़ के नतीजे में गर्दन कट जाती है। तो तुम कौन हो और हमें यहाँ क्यों लाया गया है? ये बातें बाद में मालूम हो जाएंगी मादाम, फिर वक्त आप आराम करें, उस शख्स ने कहा और बाकी दूसरों को इशारा करके बाहर निकल गया। दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया था। अली इमरान उल्लुओं की तरह पलकें झपका रहा था। साइकी ने उसकी तरफ देखा और न जाने क्यों उसे इमरान पर बेपनाह गुस्सा आ गया। तुम क्या हुआ? क्या मेरी दुम निकल आई है? मेरा ख्याल है कि नॉर्मन वेक्टर ने इस बार ज़बरदस्त हमाकत की है। साइकी दांत पीस कर बोली, यकीनन यकीनन, वह शक्ल से ही अहमक दी ग्रेट मालूम होता है। इमरान खुश होकर बोला, मैं कहती हूँ अब क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा, आप क्यों फिक्र करती हैं? इमरान ने कहा और साइकी खामोश हो गई। इमरान इस दौरान कमरे का जायज़ा लेता रहा था। फिर वो साइकी से बोला, वैसे जगह बुरी नहीं है मिस साइकी, उसने कहा और साइकी ने खूंखार नज़रों से उसे देखा। तुम्हारी कब्र इस जगह नहायत मौजूद रहेगी, साइकी ने कहा, लेकिन एक वादा करो साइकी, फूटो मुंह से, तुम भी इस कमरे में दफन होंगी। मर जाओ, तुम मर ही जाओ, साइकी दांत पीस कर बोली और उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। वो दोनों चौंक पड़े। लो आ गए, तैयार हो जाओ, इमरान ने कहा। दरवाज़ा खुला और दो आदमी चाय की ट्राली धकेलते हुए अंदर आ गए। उन्होंने चाय की ट्राली उनके सामने कर दी और खुद बाहर निकल गए। दरवाज़ा बाहर से फिर बंद हो गया था। तकरीबन 2 घंटे बाद दरवाज़ा फिर खोला गया और चारों आदमी अंदर दाखिल हो गए। आओ हमारे साथ, उनमें से एक ने कहा। कहाँ चल रहे हो? साइकी ने पूछा। तुमसे कहा गया है लड़की फजूल बातों से ग्रेज करो, उस आदमी ने सख्त लहजे में कहा और साइकी खामोश हो गई। फिर वो सब उनको लिए हुए बाहर आ गए। कई तवील राहदारियां तय करने के बाद वो एक दरवाजे के करीब पहुंचकर रुक गए। फिर दरवाज़ा खुला और उन दोनों को अंदर धकेल दिया गया। सामने ही एक तवील मेज़ थी और उसके पीछे रिवॉल्वरिंग चेयर पर बैठा हुआ एक आदमी था। हालनुमा कमरे में तारीकी नहीं थी। चेहरे से वो हांगकांग का ही कोई बशिंदा मालूम होता था या फिर जापानी। खदोखाल में बड़ी सख्ती थी और सुर्ख आंखों में दरिंदगी और सफाकी रची हुई थी। हाल के पुरसकूत माहौल में वह दोनों खामोशी से खड़े थे। फिर उस शख्स की आवाज़ उभरी, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? जज ये मेरे बॉस हैं, एक बहुत बड़े सनतकार, और मैं इनकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। साइकी ने जवाब दिया। यहाँ क्यों आए हो? मैं मशीनरी खरीदने। बहुत खूब, नाम क्या है आपका? अस्पाक रुई वाला, इमरान जल्दी से बोला और साइकी ने वही नाम उस जापानी के सामने दोहरा दिया। तब जापानी ने मेज़ पर रखी हुई बेल बजाई और दो आदमी अंदर दाखिल हो गए। सामान चेक किया इनका? यस सर, कोई ख़ास बात? ये कागजात इनके सामान से बरामद हुए हैं, उस शख्स ने कुछ कागजात जापानी की तरफ बढ़ा कर कहा और जापानी उन कागजात पर झुक गया। चंद लम्हात वो कागजात का जायज़ा लेता रहा, फिर गर्रा कर बोला, जाओ इन्हें छोड़ कर आओ, तुम लोग पागल हो गए हो, ये लोग हमारे काम के नहीं हैं। तनुमंद जापानी का लहजा इतना खौफनाक था कि वो दोनों शख्स उन्हें लेकर तेज़ी से बाहर आ गए। उन दोनों को एक बंद बाडी गाड़ी में बिठाकर होटल ग्रीनवुड के करीब छोड़ दिया गया और वैन तेज़ी से आगे बढ़ गई। लेकिन इमरान ने होटल ग्रीनवुड में क्या मुनासिब न समझा और अपना सामान लेकर जो उन्हें आते वक्त दे दिया गया था वहाँ से आगे बढ़ गया। साइकी उसके साथ ही थी। रास्ते में इमरान बोला, तुमने इस गिरोह के बारे में कोई अंदाज़ा लगाया? नहीं, मैं नहीं समझी तुम किस गिरोह की बात कर रहे हो। ये वही टीनू है जिसके बारे में हमें बताया गया था, इमरान ने कहा। ओ हाँ, ये तो वही था, मैंने ख्याल भी नहीं किया, साइकी ने कहा।
تھوڑا سا پیدل چلنے کے بعد عمران نے ایک ٹیکسی لی اور دونوں اس میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہوٹل رینبو پہنچ گئے۔ عمران نے 2 کمرے طلب کیے اور تھوڑی دیر بعد وہ اپنے ایک کمرے میں پہنچ گیا۔ اپنے کمرے میں پہنچنے کے بعد اس نے اپنا حلیہ درست کیا اور پھر اپنا لباس تبدیل کیا۔ سائیکی اپنے کمرے میں پہنچ کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی اور وہ عمران کی شخصیت پر غور کر رہی تھی۔ عجیب سا انسان تھا، ٹھنڈا، ٹھوس، انوکھا، ہر کام مکمل قوت ارادی سے کرنے والا۔ اس کے جوہر کھل رہے تھے۔ واقعی نارمن ویکٹر کا انتخاب غلط نہیں تھا۔ آرام کرتے کرتے رات ہو گئی، وہ سو گئی۔ صبح کو جب جاگی اور فریش ہونے کے بعد وہ عمران کے کمرے کی طرف گئی تو عمران اپنے کمرے میں ایک کرسی پر دراز اخبار پڑھ رہا تھا۔ ابھی وہ اندر آئی تھی کہ ایک ویٹر میز پر ناشتہ لگانے پہنچ گیا۔ شاید عمران نے اسے آرڈر دے دیا تھا۔ ویری گڈ، عمدہ انسان ہو، سائیکی بولی۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد عمران نے کہا، اب کام شروع ہو جانا چاہیے۔ ہاں، سائیکی مستعدی سے بولی، لیکن ابتدا کہاں سے ہوگی؟ اس نے پوچھا، لیکن عمران نے کوئی جواب نہ دیا اور تیزی سے سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ یہاں ٹیلی فون رکھا ہوا تھا۔ ٹیلی فون پر اس نے کسی کے نمبر ڈائل کیے اور ریسیور کان سے لگا لیا۔ ہیلو، وہ آہستہ سے بولا۔ ہاں، رینبو، روم نمبر 32 میں انتظار کر رہا ہوں، پہنچ جاؤ، اس نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کسی نے دروازے پر دستک دی۔ عمران خود ہی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھولا گیا۔ سامنے ہی ایک نوجوان نظر آ رہا تھا۔ نوجوان کو اندر بلانے کے بعد عمران نے دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ آنے والے نے سائیکی کو دیکھ کر گردن خم کی اور پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ تعارف کراؤ، عمران نے کہا۔ جیمی ہوں، نوجوان نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ سائیکی ہیں اور میں علی عمران ہوں۔ عمران نے اپنا اور سائیکی کا تعارف کرایا۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ ہمیں آپ کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی لیکن کوئی نشانی یا حوالہ نہیں دیا گیا تھا۔ ایئرپورٹ پر ریسیو کرنا بھی مناسب نہیں تھا۔ آپ کب تشریف لائے؟ کل۔ گروہ کے بارے میں آپ کو تفصیلات مل چکی ہوں گی؟ جیمی بولا۔ ہاں، آپ کے پاس کار تو ہوگی مسٹر جیمی؟ جی ہاں۔ تب پھر ہم سیر کرنے چلیں گے۔ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کو یہ نمبر دے دیں۔ یہ ایک وین کا نمبر ہے، اس کے بارے معلومات حاصل کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہ کام کر لوں گا، جیمی نے جواب دیا اور پھر وہ تینوں ہوٹل سے باہر آ گئے۔ باہر ان کی خوبصورت سی کار کھڑی تھی۔ سائیکی پیچھے بیٹھ گئی اور عمران جیمی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ راستے میں ایک جگہ گاڑی روک کر جیمی انٹرپول کے آفس میں داخل ہو گیا۔ وہاں اس نے عمران سے حاصل کیا وین نمبر پہنچایا اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گیا۔ عمران اسے گائیڈ کر رہا تھا۔ راستے میں عمران نے جیمی سے پوچھا، وین کے بارے میں کیا رہا؟ میں نے اپنے آدمیوں کو ہدایت کر دی ہے جناب، تھوڑی ہی دیر میں رپورٹ مل جائے گی۔ گڈ، گاڑی بائیں طرف موڑ لو، عمران نے کہا اور جیمی نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ پھر یہ طویل سفر طے ہو گیا۔ ذیلی سڑک پر دور سے وہ عمارت نظر آ رہی تھی۔ عمران نے جیمی کو کار کی رفتار سست کرنے کے لیے کہا اور پھر بولا، اس عمارت کی طرف دیکھتے ہوئے نکل چلو۔ اوہ بہتر، جیمی نے سرسراتے لہجے میں کہا اور پھر اسے عمران کی ہدایت پر عمل کیا۔ کار آگے بڑھ گئی تھی۔ اس عمارت کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ یہ ایک مقامی تاجر کا مال گودام ہے۔ اوہ، کس چیز کی تجارت کرتا ہے یہ؟ مسٹر پینتھر چمڑے کے بہت بڑے تاجر ہیں۔ کیا تم نے اس عمارت میں چمڑے کی بو محسوس کی تھی سائیکی؟ عمران نے سائیکی سے پوچھا۔ ہرگز نہیں، سائیکی پر اعتماد لہجے میں بولی۔ کیا تم کسی مسٹر ٹینو کو جانتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ مسٹر ٹینو جو جاپانی ہیں؟ عمران بولا۔ ہاں۔ اس کا مطلب ہے آپ جوڈو کلب کے مالک کا پوچھ رہے ہیں۔ وہ خود بھی جوڈو ایکسپرٹ ہے اور بے شمار افراد اس کی زیر تربیت ہیں۔ گڈ، مجھے ان دونوں افراد کا پتہ درکار ہے۔ بہت بہتر، یہ مشکل نہیں ہے، میں جلدی اس کے بارے میں آپ کو اطلاع دوں گا اور وین کے بارے میں بھی۔ اب آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ بس تم ہمیں ہوٹل چھوڑ دو، اس کے بعد آرام کرو۔ ہاں، فون کرنا مت بھولنا، عمران نے کہا اور جیمی گردن ہلانے لگا۔ جیمی نے رات ہی فون کر کے عمران کو مسٹر پینتھر اور ٹینو کے گھر کا پتہ بتا دیا تھا۔ وین کے بارے میں پتہ چل گیا تھا، وین کا مالک ٹینو تھا۔ عمران نے سائیکی سے گفتگو کرنے کے بعد یہ طے کیا تھا کہ سائیکی مسٹر پینتھر کی کسی لیڈی ایجنٹ کی جگہ لینے کی کوشش کرے گی۔ ایڈریس سائیکی کو دے دیا گیا تھا۔ خود عمران جوڈو کلب کے مالک ٹینو کے پیچھے لگ گیا۔ جوڈو کلب ایک خوبصورت عمارت میں قائم تھا۔ عمارت کے سامنے عمران نے ٹیکسی رکوائی، نیچے اتر کر بل ادا کیا اور عمارت میں داخل ہو گیا۔ پستہ قد کے ایک مقامی آدمی نے اس کا استقبال کیا اور گردن خم کر کے بولا، آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں جناب؟ آپ کے آنر مسٹر ٹینو سے، عمران نے گمبھیر لہجے میں جواب دیا۔
तशरीफ़ लाइए। और वो शख्स इमरान को लेकर आगे बढ़ गया। एक इंतहाई खूबसूरत तर्ज पर आरास्ता दफ्तर के सामने वो रुका। शीशे के दरवाजे की दूसरी जानब एक खूबसूरत मेज़ के पीछे टीनू नजर आ रहा था। किसी तनावर दरख्त की मानद, चौड़े शान, लंबा कद, लंबा चेहरा। उसके सामने कुछ कागजात रखे हुए थे। शायद उसने भी शीशे की दूसरी तरफ से किसी को आते देख लिया था। फिर उसने जल्दी से अपने सामने रखे हुए कागजात समेट लिए और एक पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ उसने इमरान का इस्तकबाल किया। तशरीफ़ लाइए जनाब, वो नरम लहजे में बोला और इमरान ने मुस्कुराते हुए उसके नज़दीक पहुंच गया। टीनू ने उससे हाथ नहीं मिलाया था, अलबत्ता उसने गर्दन झटका कर नहायत खुश अखलाकी से उसे बैठने का इशारा किया। कहिए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? क्या आप इस क्लब के मालिक हैं? इमरान बोला। जी हाँ, टीनू ने जवाब दिया। दरअसल मुझे जोड़ों से भी दिलचस्पी है। मैं यहाँ एक मुख्तसर क़याम के लिए आया हूँ, लेकिन जब तक यहाँ हूँ चाहता हूँ कि आपके क्लब में आकर कुछ सीखूँ। इमरान बोला। बड़ी खुशी। क्या नाम है आपका? खादम को इमरान कहते हैं। ठीक है, आप कल से आ जाइए, टीनू बोला और इमरान उसके साथ ही उठ गया। जिस वक्त वो होटल रेनबो पहुंचा उस वक्त साइकी भी अपनी मुहिम से वापस आई थी। उसके चेहरे पर कामयाबी की लहरें थीं। दोनों एक साथ कमरे में दाखिल हुए और साइकी मुस्कुराने लगी। ओह, मालूम होता है कोई तीर मार कर आई हो। हाँ, तीर क्या, सब कुछ। मैंने उसकी एक लेडी एजेंट को देख लिया है। मैं उसकी जगह आसानी से ले लूँगी। कल मैं उसकी जगह ले लूँगी और फिर मुझे उसकी जगह वहीं पर रहना पड़ेगा। लेकिन अब मुझे तुम बताओ कि अब आगे क्या करना है? करना क्या है? ऐसे लगता है जैसे इस ग्रोह के लोग हमारे ही मुंतज़िर थे कि हम आएँ और वो हमारे हाथों कैफरे किरदार तक पहुँचे। अब तुम देखो ना, दो नाम मखसूस हैसियत से सामने आए, मिस्टर पैंथर और मिस्टर टीनू। बज़ाहिर ऐसा लगता है ये ग्रोह के बहुत अहम लोग हैं। मुमकिन है पैंथर ही इस ग्रोह का सरबराह हो और टीनू रूह हो। ये दोनों कितनी आसानी से हमारे जाल में फंस चुके हैं। बड़ी हैरत हो रही है इस बात पर अभी तक मुझे। इमरान बोला। हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो, साइकी ने जवाब दिया। और मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में ज़्यादा गहराई में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एहतियात ही ज़्यादा गलतियाँ कराती है। देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, कितने गहरे पानी में हैं। ठीक है, लेकिन हमारे राबते का क्या होगा? हाँ, ये तो है। तुम्हें अगर कोई ख़ास बात मालूम हुई तो मुझे कैसे मतला करोगी? वही मैं जानना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करना, मैं मिस्टर पैंथर का किसी न किसी तरह फ़ोन नंबर मालूम कर लूँगा। तब रोज़ाना सुबह 7 बजे हम टेलीफोन पर एक दूसरे से बात किया करेंगे। मेरा मतलब है फ़ोन मैं किया करूँगा। इस तरह कुछ दिन हम चलाते हैं, फिर कुछ सोचूंगा। मुनासिब, साइकी ने जवाब दिया। ओके, तैयारियां करो। मैंने भी आज टीनू के क्लब पहुंच जाना है। तुम्हारी वहाँ हैसियत क्या होगी? क्लब में? हाँ, बस टीनू के दोस्त की हैसियत होगी। लेकिन तुमने उसे शीशे में कैसे उतार लिया? खुद बेखुद उतर आया, मैंने क्या उतारना था? इमरान ने जवाब दिया और साइकी बगौर उसकी शक्ल देखने लगी। इस तरह शक्ल क्यों देख रही हो? मैं जानना चाहती हूँ इमरान के मिस्टर टीनू तुम्हारे दोस्त किस तरह बन गए। ये कोई बड़ी बात नहीं है साइकी। वो शख्स मुझे इस जगह ले गया जहाँ पर वो जूडो सीखने वाले लड़कों को तरबियत देता है, और उसके हुक्म पर मैंने उसे कुछ दाव दिखाए और उसके 3 आदमियों को जेर कर दिया। इसके बाद दोबारा मैंने 3 आदमी और अपने नज़दीक बुलाए और उन्हें भी मार पीट कर एक तरफ फेंक दिया। यकीन करो साइकी, टीनू हैरान हो गया था। फिर वो मुझसे पूछने लगा कि ये कौन से दाव हैं, और मैं मुस्कुराने लगा। मैंने उसे ये नहीं बताया कि ये दाव नहीं, दंगल है। बहरहाल टीनू इस बात से बेहद मसरूर हुआ और फिर मुझे अपने ऑफिस ले गया। वहां पहुंचकर उसे मेरी ज़बरदस्त खातिरदारी और फिर मुझसे कहने लगा कि मैं आपको अपना दोस्त बनाना चाहता हूं। सो मैंने वेलकम कह दिया। ओह, ये बात थी। जी हाँ, चनाचा अब बातचीत ख़त्म। आप अपने रास्ते जाइए और मैं अपने रास्ते, इमरान ने कहा और बाहर निकल आया। तकरीबन 20 आदमी थे। उनके हाथों में लंबी लंबी तेल पलाई हुई मजबूत लकड़ियां थीं। सब के सब बड़े जानफशानी से इमरान पर वार कर रहे थे। इमरान के हाथ में भी एक मखसूस किस्म की लकड़ी थी जिसके आखिरी सिरे पर एक गोल सा लट्टू लगा हुआ था। इमरान बिजली की सी फुर्ती से उस लकड़ी को दोनों हाथों से घुमा रहा था और खुद भी उसके साथ घूम रहा था, और चारों तरफ से पड़ने वाली लकड़ियों को सिर्फ वो एक लकड़ी रोक रही थी। इमरान घुमा रहा था और मजबूत लकड़ी का आसार उसको बैरूनी सिमत से पड़ने वाली ज़रबों से रोक रहा था। थोड़े फासले पर टीनू खड़ा हैरत से उसे देख रहा था। टीनू की आंखों में ज़बरदस्त चमक थी और चेहरे पर खुली मुस्कुराहट। बड़े मुतहरना अंदाज में इमरान का फ़न देख रहा था।
दूसरी तरफ से उस पर वार करने वाले तमाम आदमी थक गए। वो भी हैरान थे कि कम से कम एक ज़रब तो इस पर पड़ती। वो सब यक वक़्त उस पर हमला कर रहे थे, लेकिन इमरान के हाथों में घूमने वाली लकड़ी किसी की चलने ही ना दे रही थी। फिर टीनू ने सीटियां बजाईं और हमलावर पीछे हट गए। इमरान के हाथों में घूमने वाला बाना भी सुस्त पड़ गया, फिर रुक गया। टीनू ने तालियां बजाईं। इमरान ने अपना बाना एक आदमी के सुपुर्द किया और खुद टीनू के नज़दीक पहुंच गया। तुमने मुझे बहुत मुतासर किया है इमरान, टीनू जोशीले अंदाज में बोला। अरे वाह, ये कुछ भी नहीं है, अभी देखते रहो, बहुत कुछ है, ये सुनो, मैं भी तुमसे ये फ़न सीखना चाहता हूँ, टीनू बोला और इमरान हंसने लगा। ठीक है, मैं तुमसे कह चुका हूँ मेरी जान, इस बारे में जो कुछ मुझे मालूम है मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन जवाब में मैं तुम्हें क्या दूं? जो कुछ मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ तुम इसके बदले मुझे वो कुछ सिखा दो जो मैं सीखना चाहता हूँ। तुम इसके बारे में तो सब जानते हो। ओह, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने यहाँ इन लोगों से बहुत कुछ सीखा है। इमरान ने कहा। मैं नहीं मानता, तुम अनोखे इंसान हो, आओ तुमसे कुछ बातें की जाएं, टीनू ने कहा। फिर वो उसे लेकर अपने दफ्तर की तरफ बढ़ गया। मैं तुमसे बेहद मुतासर हूँ इमरान। वही कैफियत अपनी है, इमरान ने कहा। क्या तुम हांगकांग में मुस्तकिल क़याम नहीं कर सकते? टीनू ने पूछा। भाई, मैं कलाश आदमी हूँ, दुनिया देखने का शौक तो है लेकिन वसाइल नहीं रखता हूँ, और अगर वसाइल मुहैया हो जाएं तो? टीनू का लहजा सवालिया था। ज़ाहिर है फिर तुम जैसे आदमी को छोड़ने का किसको दिल चाहेगा, इमरान ने जवाब दिया। अच्छा फिर इमरान, यूँ समझो कि तुम्हें एक किस्म की मुलाजमत मिल गई है, इसके बारे में तफसीलात फिर कभी बताऊंगा, लेकिन यहाँ तुम्हारे रहने के अखराजात और दीगर जो चीज़ें होंगी वो तुम्हें मिल जाया करेंगी। और मेरी हैसियत क्या होगी, इमरान ने पूछा। फ़िलहाल कुछ भी तसव्वुर कर लो। क्या, मेरा दोस्त? नहीं मेरे दोस्त, मैं दोस्ती से नाजायज़ फ़ायदा उठाने का कायल नहीं हूँ, इमरान ने कहा। नहीं इमरान, इस अंदाज में मत सोचो, जो कुछ तुम्हें मिलेगा दोस्ती का सिला नहीं होगा, मैंने मुलाजमत की बात भी तो की है। माय डियर टीनू, ये भी तो सोचो, जब तक मैं मुलाजमत के बारे में कुछ जान न लूँ इस पर तैयार कैसे होगा, इमरान ने मुस्कराते हुए कहा। बात तो ठीक है, लेकिन अच्छा खैर, क्या तुम काबिल एतबार हो, टीनू ने कहा। क्या मतलब? बुरा नहीं मानना, ये सिर्फ एक सवाल है। अगर मैं तुम्हें अपने किसी राज में शरीक करूं तो क्या तुम उसे हर कीमत पर राज रखोगे, टीनू ने पूछा। हम लोग दोस्ती का दावा कर चुके हैं टीनू, और मेरा ख्याल है ये लफ्ज़ ही तुम्हारी बात का जवाब है। बात तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनमें दूसरे को शरीक करने से पहले आदमी को दूसरे पर भरोसा कर लेना पड़ता है, और आम बातों के निस्बत उसमें ज़्यादा मोहतात रहना पड़ता है। बेफिक्र हो, मुझसे नुकसान नहीं उठाओगे। इमरान, मैं तुम्हें अपने एक राज से आगाह कर रहा हूँ। मैं एक ऐसे गिरोह से मुंसलिक हूँ जो नशा आवर अद्वियात की स्मगलिंग करता है। बहुत बड़ा गिरोह है ये, और मैं उसका एक अहम रुकन हूँ। खूब, वेरी गुड, क्या तुम उसके सरबराह हो, इमरान ने दिलचस्पी से कहा। टीनू की छोटी छोटी चमकदार आंखें बगौर इमरान का जायजा ले रही थीं, और फिर उसने आहिस्ता से पूछा, ये क्यों जानना चाहते हो? अरे तुम किसी शुभ में गिरफ्तार ना हो, इस बात से तो मुझे बेहद खुशी हुई है, इमरान ने कहा। क्यों? देखो भाई, असल में मैं मुलाजमतों का कायल नहीं हूँ। ज़िंदगी में मैंने कभी मुलाजमत नहीं की और ना मुझसे मुलाजमत हो सकती है। आज तक ऐसे ही छोटे मोटे काम करता रहा हूँ, मसलन स्मगलिंग के। हाँ, और मेरी ख्वाहिश थी मेरे दोस्त के मैं किसी बड़े गिरोह में शामिल हो जाऊँ, और मेरा ख्याल है कि अगर तुम इस गिरोह के सरबराह हो तो मेरी हैसियत से वाकिफ़ हो चुके होंगे। मैं तुम्हारे गिरोह के लिए काम का आदमी साबित हो सकता हूँ। रही राजदारी की बात तो बेफिक्र रहो, हम खुद ही कौन से शरीफ लोगों में शुमार होते हैं। ओह, टीनू मुस्कुरा उठा। तो ये बात है, 100%। बस तो मेरी जान, मेरा ख्याल है कि तुम खुद भी इस गिरोह के अहम रुकन साबित हो सकते हो। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मेरा सवाल अधूरा रह गया। कौन सा सवाल? क्या तुम ही इस गिरोह के सरबराह हो, इमरान ने अपना सवाल दोहराया। सरबराह नहीं हूँ, लेकिन एक रुकन ज़रूर हूँ और सरबराह तक रसाई रखता हूँ, ये भी अहम बात है, इमरान ने कहा। तो फिर ठीक है, टीनू ने पूछा। हाँ मैं तैयार हूँ। बहुत खूब, यह बात बड़ी खुशी की है, टीनू ने कहा, और फिर तय हो गया कि टीनू इमरान के लिए गिरोह में जगह बना देगा, और इमरान ने हामी भर ली। होटल रेनबो के इमरान वाले कमरे में साइकी इमरान की मुंतज़िर थी। उसे इंतज़ार करते हुए ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि इमरान आ गया। ओह मिस साइकी, क्या पोजीशन है, उसने मुस्कराते हुए पूछा। मैंने लेडी एजेंट के तौर पर पैंथर के गिरोह में ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। अचानक कल इत्तेफाक के तौर पर पैंथर को अपनी इस लेडी एजेंट से कोई काम पड़ा, तो वो उसने मुझे अपने ऑफिस में तलब किया।
मैं उसके ऑफिस में पहुंच गई कि अचानक उसे कोई इतला मिली। उसने मुझे अपने ऑफिस में बैठे रहने का इशारा किया और मैं वहां बैठ गई, लेकिन वो मुझे अपने ऑफिस में तनहा छोड़कर बाहर निकल गया। खूब, लेकिन मैंने जल्दबाजी मुनासिब नहीं समझी। अलबत्ता एक काम किया है। वो क्या? पूरे दफ्तर की तस्वीर ले ली। ये फिल्म है, बाकी काम तुम खुद कर लेना। शानदार, तुम वाकई ज़हीन हो, इमरान ने तारीफी लहजे में कहा। शुक्रिया। वैसे अब क्या राय है? किस बारे में? क्या मैं इस दफ्तर की तलाशी ले डालूं? हाँ, लेकिन तुम्हारे पास कैमरा कहाँ से आ गया? ये कैमरा इस लेडी एजेंट के पास था। बहुत खूब, फिल्म मैं तुम्हें मुहैया कर दूंगा। तुम उसके अहम कागजात और उस इमारत के अहम मकामात की तस्वीरें ले लो। ये काम कल से शुरू कर दो। ओके, साइकी ने कहा। फिर वो दोनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। इमरान किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसका ज़हन तेजी से एक जाल बुनने लगा। काफ़ी तवील फासला था जो उसने पैदल तय किया और फिर वो जोडो क्लब पहुंच गया। टीनू आज मौजूद नहीं था, लेकिन उसका एक पैगाम उसे मिला। टीनू के एक आदमी ने उसे बताया कि बॉस ने रात को उसे 04 पर तलब किया है। ये 04 क्या है? इमरान ने पूछा। ये यू स्क्वायर के पीछे खुला समंदर है। हमारा माल वहीं से आता है। ओ, तो क्या माल आ रहा है? जी हाँ जनाब। लेकिन मेरे दोस्त, मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? मुझे तो वो जगह भी मालूम नहीं है। यहाँ से वैन आपको ले जाएगी, उस शख्स ने जवाब दिया और इमरान ने गर्दन हिला दी। इस मौके से फ़ायदा न उठाना हमाकत थी। दूसरे लम्हे वो अंदर पहुंचकर जिमी का फ़ोन नंबर डायल करने लगा। दूसरी तरफ जिमी मिल गया था। इमरान। ओह, फरमाइए जनाब, जिमी ने पुरतपाक अंदाज में कहा। यू स्क्वायर के बारे में क्या जानते हो? यू स्क्वायर साले समुंदर के करीब कदीम फौजी इमारतों का इलाका है, लेकिन अब वो इमारतें सुनसान पड़ी रहती हैं। उनके पीछे समुंदर है ना? जी हाँ। रात को वहां से माल की खेप आएगी, उस पर कब्जा करना है, लेकिन तुम्हारे चेहरे नकाबों से ढके होने चाहिए। किसी को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं, बस माल पर कब्जा कर लेना। बेहतर जनाब, इस सिलसिले में मैं अपने आदमी उन्हीं इमारतों में छुपा देता हूँ। जैसा मुनासिब समझो करो। बहुत बेहतर, दूसरी तरफ से जवाब मिला और इमरान ने फ़ोन बंद कर दिया। फिर वो कुर्सी पर बैठ कर ठोरी खुजाने लगा था। ठीक 9 बजे एक बंद वैन उसे लेकर चल पड़ी। वैन में सिर्फ ड्राइवर था, लेकिन इमरान ने उसे कोई बात नहीं की और वैन सफ़र करती रही। शहर की रोशनी अब ना जाने कहाँ रह गई थी। दूर तक सन्नाटा और वीरानी फैली हुई थी। फिर समुंदर की लहरों का शोर सुनाई दिया और इमरान ने गहरी सांस ली। उसका ख्याल था कि मंजिल अब करीब आ गई है, और इमरान का ख्याल दुरुस्त ही निकला। वैन कच्चे रास्ते पर आ गई थी। फिर वो समुंदर के करीब पहुंच कर रुक गई। रात अंधेरी ज़रूर थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि दिखाई ना सके। इमरान बहुत से लोगों को देख रहा था जो साल पर खड़े थे। उन्हें देखकर इमरान ने गहरी गहरी सांसें ली थी। साल पर मौजूद लोगों में टीनू नहीं था, अलबत्ता उसका पैगाम उसे मिल गया। इमरान, मुझे फौरी तौर पर एक काम पेश आ गया है, महसूस न करना। ऑपरेशन में हिस्सा लो। यह टीनू की तहरीर थी। न जाने जिमी कितने लोगों को साथ लाया था और न जाने पहुंच सका है या नहीं, इमरान ने सोचा। बहरहाल नाकाम भी रहता तो कोई बात नहीं थी, बस प्रोग्राम को मुख्तसर करने के लिए आज की कामयाबी ज़रूरी थी। इमरान ने मायनेखेज अंदाज में गर्दन हिलाई। टीनू का ना आना ही बेहतर था और कुदरत की तरफ से आसानियाँ भी खुद ब खुद फराहम होती जा रही थी। फिर तकरीबन 2 घंटे के बाद समुंदर से एक लॉन्च का सिग्नल मिला और किनारे पर मौजूद लोग अटेंशन हो गए। लॉन्च करीब आ रही थी। साहल से भी सब रोशनियों के सिग्नल दिए गए और लॉन्च साहल से आ लगी। वो इतने पानी में आ गई थी कि लोग उस तक पहुंच सकते थे। लॉन्च से माल की पेटियां उतारी जाने लगीं। तमाम आदमी बरक रफ्तारी से काम कर रहे थे। सिर्फ आधे घंटे में लॉन्च खाली हो गई और फिर दोबारा चल पड़ी। दूसरी तरफ से 3 वैन साल पर आ गई थी और अब माल उन पर बार किया जा रहा था। लॉन्च बहुत दूर निकल गई थी और अब इमरान बेचैनी से जिमी की तलाश में निगाहें दौड़ा रहा था, लेकिन उसे ज़्यादा देर इंतज़ार ना करना पड़ा। यू स्क्वायर की वीरान इमारतों से अचानक तेज़ रोशनियाँ सारे समुंदर को रोशन करने लगी। इसके साथ ही मेगाफोन पर आवाज़ सुनाई दी, जो जहाँ है वहीं हाथ उठा दे, वरना एक भी जिंदा वापस नहीं जा सकेगा। हाथ उठा दो। इसके साथ ही बेशुमार गोलियां लोगों के करबो जवार में प्योस्त हो गईं। स्मगलर घबरा गए थे। दो एक ने भागने की कोशिश की और टांगें तड़वा बैठे। इमरान के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। बहरहाल जिमी अच्छी कारकर्दगी का मालिक था। फिर चारों तरफ से नकाबपोश निकल पड़े। वो काफ़ी तादाद में थे। उन्होंने तमाम स्मगलरों के हाथ पुश्त पर बांध दिए और सुकून से माल लेकर चल पड़े। बंधे हुए लोगों में इमरान भी था।
جو ہی وہ نگاہوں سے اوجھل ہوئے بندھے ہوئے لوگوں نے کھلنے کی جدوجہد شروع کر دی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے۔ چند لوگوں کی ٹانگوں میں گولیاں لگی تھیں، وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ زخمیوں کو سنبھالا گیا اور بمشکل تمام وہ ایک مین میں زخمیوں کو لے کر چل پڑے۔ مال کی گاڑیاں وہ لوگ لے گئے تھے۔ بہرحال عمران بھی ان کے ساتھ ہی تھا اور اس نے بھی اتنی ہی تکلیفیں اٹھائی تھی جتنی ٹینو کے دوسرے آدمیوں نے۔ بہرحال اس کا پہلا آپریشن بے حد کامیاب رہا تھا۔ ٹینو کسی بھوکے بھیڑیے کی طرح گھرا رہا تھا۔ ساحل پر جانے والی اس کے سامنے کھڑے تھے۔ میں کسی سے یہ نہیں کہتا کہ اس نے کچھ کیوں نہیں کیا، میں صرف ایک بات جاننا چاہتا ہوں، تم میں سے کوئی اندازہ نہیں کر سکا کہ وہ کون تھے؟ پولیس کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے مسٹر ٹینو؟ ایک شخص نے کہا اور ٹینو کی گراٹیں بلند ہو گئیں۔ بکواس بند کرو، کیا تم لوگ مجھے گدھا سمجھتے ہو؟ تم سب جہنم میں جاؤ اور تم میرے ساتھ آؤ، اس نے عمران سے کہا اور عمران اس کے ساتھ چل پڑا۔ دوسرے اس طرح اندر بھاگ گئے تھے جیسے غیر متوقع طور پر ان کی جان بچ گئی ہو۔ ٹینو عمران کو لیے اپنے آفس میں چلا آیا، پھر ایک کرسی پر بیٹھ کر اس نے عمران کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا اور عمران اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تمہارا کیا خیال ہے عمران، کیا وہ پولیس والے تھے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، عمران نے جواب دیا۔ کیوں؟ ظاہر ہے مسٹر ٹینو، پولیس والوں کو صرف مال سے دلچسپی نہیں ہوتی، وہ مجرموں کو گرفتار بھی کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ پولیس والے نقاب پہن کر نہیں آتے۔ بالکل میں بھی یہی سوچ رہا تھا عمران، نہ جانے کون تھے، وہ میری عقل حیران ہے۔ ٹینو کافی پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ عمران مسمسی سی شکل بنائے بیٹھا رہا۔ ٹینو پھر بولا، بہرحال اس بات سے مسٹر پینتھر کو آگاہ کرنا بے حد ضروری ہے، ٹینو نے کہا اور پھر ایک چھوٹا ٹرانسمیٹر نکال کر اس کی آواز درست کرنے لگا۔ چند منٹ کے بعد اس نے آہستہ سے کہا، ہیلو ہیلو TO7 TO7۔ چند ساتھ کے بعد ٹرانسمیٹر میں ایک تیز پتلی روشنی جل اٹھی اور آواز سنائی دی، ہیلو TO9 TO9 T2 بول رہا ہوں۔ او کیا بات ہے ڈیئر، دوسری طرف سے دوستانہ آواز سنائی دی، زبردست حادثہ ہو گیا ہے جناب، ساحل پر کچھ اور لوگ بھی پہنچ گئے ہیں جنہوں نے ہمارے مال پر قبضہ کر لیا ہے، کچھ لوگوں کو زخمی کیا اور مال لے کر چلے گئے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہو ٹینو، یہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہو چکا ہے جناب، لیکن اتنی جرأت کس کی ہو سکتی ہے؟ ابھی تک اندازہ نہیں ہو سکا ہے، انٹرپول یا پولیس میں سے تو کوئی نہیں تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ٹینو نے کہا اور ٹرانسمیٹر بند کر دیا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ اس نے عمران کو بھی جانے کی اجازت دے دی تھی اور اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ رات کے تقریباً 12 بجے وہ کمرے سے نکل آیا، پھر وہ عمارت کے بیرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ عمارت سنسان پڑی تھی، وہ عمارت کے مختلف حصوں کا جائزہ لیتا رہا، بالآخر اسے ایک جگہ مل ہی گئی، وہ اس کا جائزہ لینے لگا، پھر سکون سے واپس آ کر سو گیا۔ دوسرے دن 11 بجے وہ حسب معمول سائیکی سے ملا، اسے سائیکی کو خصوصی ہدایات دیں اور سائیکی کے چہرے پر حیرت کے آثار نظر آنے لگے۔ تو یہ ہے تمہارا پروگرام؟ ہاں، کیسا ہے؟ بے حد شاندار لیکن بہت ہی خطرناک۔ ہاں خطرناک تو ہے لیکن خطرات تو مول لینا ہی پڑیں گے سائیکی، عمران نے کہا۔ بہر صورت میں تمہاری ہدایات پر عمل کروں گی، سائیکی بولی۔ اوکے سائیکی، عمران اپنی جگہ سے اٹھ گیا، پھر ایک پبلک کال بوتھ سے اس نے جیمی سے رابطہ قائم کیا۔ ہیلو جیمی۔ ہیلو سر، اب اس پروگرام کے دوسرے مرحلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دوسرا مرحلہ؟ ہاں، یہ سارا مال جوڈو کے کلب پہنچانا ہے۔ کہاں؟ جیمی اچھل پڑا، ٹینو کے اڈے پر۔ کہیں جناب، میرا مطلب ہے کہ جیمی، عمران کرخت لہجے میں بولا۔ او جی ہاں جناب، ٹھیک ہے، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، لیکن یہ کام مجھے کس وقت تک کرنا ہے؟ رات کو 12 سے 1 کے درمیان، کسی بھی وقت کے دوران تم پر کوئی پابندی نہیں۔ اوکے، جیمی کی آواز زبری اور عمران نے فون بند کر دیا۔ اس کے چہرے پر شرارت امیز مسکراہٹ تھی، سارے جال بچ چکے تھے، اب شکار کے انتظار تھا اور شکار آہستہ آہستہ جال کی طرف آ رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے باہر نکل آیا، بس میں چنگاری پڑ چکی تھی اور اب کا کوئی کام نہیں تھا، چنانچہ اب صرف آخری لمحات تھے۔ اور اس کے بعد ٹینو نے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، وہ گرراتی ہوئی آواز میں بولا۔ آپ کے لیے ایک اہم اطلاع ہے سر ٹینو۔ کیسی اطلاع ہے؟ کون ہو تم؟ آپ کے خلاف ایک گہری سازش ہوئی ہے، مسٹر پینتھر نے آپ کو ایک جال میں پھانس لیا ہے۔ وہ آپ کے خلاف؟ کون ہو تم؟ ایک ہمدرد، وہ مال جو یو اسکوائر کے پیچھے لوٹا گیا تھا اسے پینتھر کے آدمیوں نے ہی لوٹا ہے، وہ تمہارے خلاف جواز حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہے تم؟ کون ہو تم؟ نام بتاؤ اپنا۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں بتاؤں گی کہ تمہارے باپ کی نوکر نہیں ہوں، دوسری طرف سے جرائے ہوئے انداز میں کہا گیا اور فون بند ہو گیا۔ ٹینو ریسیور ہاتھ میں لیے ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا۔
لیکن دوسری طرف لائن بے جان ہو گئی تھی۔ وہ کسی قدر الجھن میں پڑ گیا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ دوسری اطلاع پینتھر نے موصول کی تھی۔ وہ اس وقت چائے پی رہا تھا، فون اس کے نزدیک ہی رکھا تھا۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھا کر کہا۔ ایک اطلاع نوٹ کرو پینتھر۔ کیسی اطلاع؟ کون ہو تم؟ یو اسکوائر سے جو مال لوٹا گیا ہے وہ جوڈو کلب میں موجود ہے۔ کیا؟ پینتھر دہاڑا۔ اس کا سودا ہونے والا ہے۔ اگر تم نے دیر کر دی تو پھر تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں بکواس کرتے ہو؟ جوڈو کلب ٹینو کا کلب ہے اور ٹینو فرشتہ ہے۔ کیوں؟ تم کون ہو؟ مجھے اپنے بارے میں بتاؤ اور اس اطلاع کا ذریعہ۔ پینتھر کا لہجہ کسی قدر نرم پڑ گیا۔ مال کی واپسی چاہتے ہو تو میرے بارے میں جاننے کے بجائے اپنے مال کے اصول کی فکر کرو، دوسری طرف سے کہا گیا اور فون بند ہو گیا۔ پینتھر کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئی تھیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ سوچ رہا تھا، لیکن اس انوکھی اطلاع کی تصدیق بھی ضروری تھی۔ اسے اپنے خاص ملازم کو طلب کر لیا اور اس کے پہنچنے کے بعد بولا، مجھے ایک اطلاع ملی ہے، اس کی تصدیق کرو۔ کیا اطلاع ہے باس؟ اس کے آدمی نے پوچھا اور پینتھر اسے تفصیلات بتانے لگا۔ پینتھر اپنے اہم لوگوں کے ساتھ ٹینو کے اڈے پر پہنچا تھا اور پھر جب اس نے ٹینو پر اپنا مقصد ظاہر کیا تو بپھر گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے پینتھر؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ… اور ٹھہرو، تم کیا چاہتے ہو؟ تلاشی۔ کیا ہماری دوستی ختم ہو گئی ہے؟ اگر مال تمہارے اڈے پر نہیں ہے تو یہ دوستی جاری رہے گی، تو تلاشی لو، دوستی کا فیصلہ بعد میں ہوگا، ٹینو نے کہا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ تلاشی لے گئی اور مال برآمد ہو گیا، لیکن ٹینو کے چہرے پر آگ ہی آگ نظر آ رہی تھی، گویا وہ اطلاع درست تھی۔ کیا کہتے ہو ٹینو؟ پینتھر نے پوچھا۔ یہی کہ تم سازی ہو، یہ مال تم نے خود یہاں رکھوایا ہے، لیکن میں سازش کی وجہ نہیں سمجھ سکا پینتھر۔ تم ڈھیٹ ہو، اعتماد توڑنے کے بعد ڈھٹائی سے بھی کام لے رہے ہو، پینتھر نے جواب دیا۔ میری چھت کے نیچے سے نکل جاؤ، تمہیں تمہاری اس بدتمیزی کا مناسب جواب دیا جائے گا، ٹینو نے کہا، اور پینتھر نے اس کا چیلنج قبول کر لیا اور اس کے بعد لطف ہی آ گیا۔ دونوں گروہ ایک دوسرے سے بڑھ گئے۔ ہانگ کانگ کے نواز جہنم بن گئے۔ لاشیں ہی لاشیں بکھر گئیں۔ پولیس پریشان ہو گئی، لیکن پھر اس نے بھی اسمگلروں کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ عمران اور جمی مسرور تھے، وہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ پھر یہ تماشا ختم ہو گیا، دونوں گروہ اپنی طرف مڑ کے، ٹینو فرار ہو گیا، پینتھر گرفتار ہو گیا۔ سائیکی عمران کے ساتھ واپس چل پڑی تھی۔ وہ بے حد مسرور تھی۔ تارک پور میں نارمن وکٹر نے عمران کے شاندار استقبال کیا تھا۔ اسے اطلاعات مل چکی تھی۔ میں نے تمہارا انتخاب غلط نہیں کیا تھا عمران، تم نے دیکھا سائیکی عمران کیا ہے؟ واقعی جناب، کمال کیا ہے عمران نے۔ میرے خیال میں اب عمران کو ہمیشہ کے لیے انٹرپول سے منسلک کر لیا جائے۔ کیوں نہیں؟ اب یہ انٹرپول کے رکن ہیں، نارمن ویکٹر نے کہا۔ عمران نے 2 دن کے لیے دارالحکومت جانے کی اجازت مانگی تھی۔ ضرور سائیکی، تم عمران کے ساتھ چلی جاؤ، نارمن ویکٹر نے کہا۔ لیکن دارالحکومت جانے سے پہلے نارمن ویکٹر نے سائیکی کو ایک ہدایت کی اور سائیکی ہول کر رہ گئی۔ نارمن ویکٹر نے کہا تھا کہ دارالحکومت جاتے ہوئے سائیکی عمران کو ہلاک کر دے۔ اس نے سائیکی سے اور بھی بہت کچھ کہا تھا۔ پھر جب وہ دارالحکومت جا رہے تھے تو سائیکی کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ کیوں تمہارا یہ چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟ عمران، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ کہو، تمہاری زندگی خطرے میں ہے، مجھے احساس ہے۔ عمران، انہوں نے مجھے تمہیں ہلاک کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اچھا، تو پھر ہلاک کرنے کی کوشش کرو۔ وہ انٹرپول کے لوگ نہیں ہیں، پھر کون ہیں؟ خطرناک اسمگلر، ہانگ کانگ کے ان دونوں گروہ کو ختم کر کے وہاں اپنا کاروبار جمانا چاہتے ہیں۔ تمہیں پہلے اس کا علم نہیں تھا؟ نہیں، میں تو خود کو انٹرپول کا ملازم سمجھتی تھی۔ سائیکی رو پڑی۔ بال بال بچ گئی تم، شکر کرو۔ میں نہیں سمجھی، سمجھ جاؤ گی، عمران نے جواب دیا۔ انسپیکٹر فیاض نے زبردست پولیس فورس کے ساتھ تارک پور کے اس علاقے میں چھاپا مارا تھا اور اس جعلی انٹرپول کے تمام ارکان کو پکڑ لیا تھا۔ نارمن وکٹر اور اس کے تمام ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ ان کے پاس سے ایسے بہت سے ثبوت مل گئے جو ان کی اصلیت کی نشاندہی کر رہے تھے۔ پہلے یہ گروہ ہانگ کانگ کے ان دونوں گروہوں سے مل کر منشیات کی تجارت کرتا تھا، لیکن بعد میں ان کی آپس میں چلی گئی اور نارمن ویکٹر، جو کسی طرح عمران کی ذہانت سے واقف تھا، اسے اپنے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بس یہیں سے اس کی بد نصیبی کا آغاز ہو گیا۔ عمران نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، لیکن اس کیس کا سہرا فیاض کے سر بندھا تھا۔ سائیکی سلطانی گواہ بن کر فیاض کی تحویل میں چلی گئی۔ اپنی دنست میں وہ عمران کے اشارے پر کام کر رہی تھی،
لیکن جب فیاض اسے دیکھ کر آہیں بھرنے لگا تو وہ پریشان ہو گئی۔ پھر ایک دفعہ وہ عمران سے ملی۔ عمران، یہ تم نے مجھے کس گدھے کے سپرد کر دیا ہے؟ اس کے دماغ میں تو عشق کے کیڑے رینگنے لگے ہیں۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ اپنی غلط فہمی درست کر لیں، میرا نام عمران نہیں عبدالقدوس پانی پتی ہے۔ کیا بکواس ہے؟ سائیکی گھرائی۔ ارے واہ، زبردستی بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہی ہے، جاؤ بی بی اپنا کام کرو۔ عمران نے رکھائی سے کہا اور سائیکی اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ختم شد۔